घनश्याम महाराज नमन हूँ करूँ विश्व पालने कहूँ भक्ति बाढ़ने अर्ज माहरी पूर माधरो विपति माहरी श्री हरि हरो अवर आसरो माने नती सर्व जानने सुकहु कति कथन काल लाप चौधरी सुख श्यामड़ा मुक्त नामणी अमर नापति आसता हरी रसिक राख जो राज मारी पर्थ पार चो सर्वना प्रभु दीनदयाल चो विश्वना विभु विमर मूर्ति पूर्णमासो नजरी बबू दूर नाथ जो ऐन ग्रासने तोड़ी नाखजो ब्रह्मानंद ने पास राखजो आदासने वाला पास राखजो घनश्याम महाराज ने जय। Coconut. I love coconuts. Coconut. Why is coconut so funny to me? No, it's because it messes him up. It messes him up. If you say anything. Raj, look at me straight in the eyes. Hey, bro, point down the marker. Look at me straight in the eyes. Coconut. Make me. Gonna try my eyes, DJ. Here we go. Gonna try my eyes, DJ. I haven't rejected. Okay. લાલજીભાઈ ભક્તોની વાત છે. એને એક છોકરી હતી. સસરાને 10 દિવસને ઘરે આવી, પણ લાલજીભાઈ પોતાની દીકરી યાદ નહીં કરતા હતા. બીજું બધાને કીધું, આબા કોણ છે? લાલજીભાઈની વૃત્તિ અખંડ ભગવાનમાં હતી. તેથી પોતાની દિવ્ય ભવન કરતા નહોતા અને ભગવાનને સદા ધ્યાન કરતા હતા. ઘનશ્યામ મહારાજ પૂરા what was the story about? Can't hear you. Can you speak up? It was about a Bhagat and how he didn't remember his daughter when she came back from like her husband's family's house, and that he was so devoted to Maharaj that he didn't know what was going around him. Yeah. Larji Bhagat. Valjibai? Oh, Valji. No, I said Valjibai. You said Lalji. I said right or wrong? You said Lalji Pai. Did I say right? You said it's Valji. Oh. I think it was because his Ruti was like focused on Maharaj all the time, I think. He was so focused on Maharaj all the time that he didn't even say God. Yeah. Not only God, but anything else too. You do the holy things about the one all the time. So you pay minimum attention to the worldly objects basically. To minimum things at home, whatever he has to do. One day, Santo came, he wanted to take a Yeah, that was part of the story, but Mommy didn't want me to do that one, so she just gave me this part. Yeah.
Like half of it, maybe. What about your dad? Can you try to imagine your dad and you can see him? Yeah, See what's the difference? yeah. Can you imagine Bhagwan? Can you see Bhagwan like that? No, Why? because like we don't focus on him as much as like we focus on our own family members or like our friends. Ajib, Ravi, don't look at Bhagwan. Just imagine right now. Can you look at the Bhagwan right now? Can you see his feet, eyes, hands, everything? And what about your dad? Okay, what about your cousin that's there somewhere? Or your sister, older sister? Goosh. Not a little bit. You can see it, but quickly you can just imagine it. What about Bhagwan? Okay, give me now. See, this is the test we're going to do today. Can everybody hear me? Yeah. Okay. Can you imagine, close your eyes and imagine your sibling? Yeah. And can you see them? I just imagine black. Now close your eyes and imagine the Bhagwan. Can you see Bhagwan's eyes, Bhagwan's nose, Bhagwan's, forehead? Yeah. Like most of it. Is it as clear as you see your cousins and things like that? Wait, what did you say? Huh? Wait, what did you say? ભગવાનનું જે ઇમેજિનેશન તમે અત્યારે કર્યું ભગવાનને Yeah. જોયા રાઈટ એ તમને ક્લિયર દેખાણા હાર્ટમાં It was like half. so you didn't see him clearly, right? Yeah. Why is that? Because we focus on like friends, family more than we focus on marriage. એટલે હવે ઇમેજિન ભગવાન ઉપર ફોકસ કરવું હોય તો શું કરવું પડે? Yeah. I don't know. Can anybody answer my question? The question is this. See, when you close your eyes, you imagine your relative, you can see them, right? And when you close your eye and try to remember Bhagwan, and you're not clearly able to see him, right? Why you cannot? That's one. And second is, what can you do so you can see the Bhagwan clearly? Go ahead. Purva, first. We can't because we don't do we don't like look at Maj all the time and remember him all the time like we remember our parents, like we're around them. And what we can do to like improve that is like doing dhyan of Bhagwan, so you can like learn like what's on his murti, just like memorize. What was your answer? You don't have enough love for Maharaj, and that's why you can't see him that much. You don't have enough love as you do your parents and relatives, but a way to improve it is like Tratak. What about you? All of you answer. What is the reason? What do you think? Go ahead. When we're looking at like Murthy, we're like looking at it, but we're not really focusing on it. We're not looking at like his facial features. We're not looking at like his eyes, his nose. We're just seeing this like almost like a picture of him, but we're not really realizing that it's Maharaj. We're not focusing on it enough. I was gonna kind of say like how in this story he was only focused on Maj. We don't have the kind of focus for Maj. We like barely even like kind of look at Maj. But we always like look at like relatives and family. And then to like remember it, we can do like that second thing. What was the question? What was it? Can you see it close because I'm like you're becoming like Purva now. Oh, sorry, Purva. Touch it again.
What does that mean? What is it missing? We are not studying Bhagwan. Khbar padi? Go ahead. Oh yeah, okay. So now what do we have to do? How do you study? Okay, Kushal Kuwarbai explained how to do study in in Sarangpur second Vachnamrut. Can everybody open up the Sarangpur second Vachnamrut? I muted. Mm. Yeah. From what? Okay, paragraph number 14 explains of Sarangpur second Vachnamrut. Can anybody want to say what the Vachnamrut says? Therefore, while performing darshan Bhagwan, one should not look from side to side. The novelty and divinity experienced in one's heart at the time of the first darshan of Bhagwan should remain exactly the same. Moreover, one should look at the murti with a fixed gaze, and then closing one's eyes, one should internalize that murti exactly as it is in one's heart. For example, in Dharmapur, Kushal Kuwarbai did my darshan and at the same time closed her eyes and internalized the murti in her heart. Similarly, one should perform darshan with an attentive mind and a fixed gaze, but one should not perform darshan as other ordinary people do. If along with the darshan of Bhagwan, one also looks at other people or cats or dogs, then when one has a dream, one sees not only Bhagwan but also those other objects. That is why one should perform darshan of Bhagwan with a fixed gaze and not with a wandering gaze. So, does anybody want to explain how to do darshan of Bhagwan You like basically. in your own words? You basically just like look at Maharaj and then you like take like a piece of him and then you like internalize it. So you basically just like look at it and you should be like in your heart and you should like almost just like engrave that piece of Maharaj into you, and then you should continue doing that until you like have his entire like body like memorized. So, Yeah. I think we read this thing 2 or 3 times before. So, what are we going to do now? How are we going to change ourselves? Raj, what are you going to do to do darshan of Bhagwan? Gonna study part by part of his whole body. ભગવાનના હાથ જો પછી શું કરવાનું ક્લોઝ કરવાની આઈસ અને પછી ઇનસાઇડ શું જોવાનું ઇન યોર હાર્ટ ભગવાનના હાથ જોવાના પછી ભગવાનનું મોઢું જોવાનું પછી ભગવાનના પગ જોવાના ઇનોને અને પછી આખી મૂર્તિ જોવાની પછી હાર્ટમાં આપણી આખી મૂર્તિ જોવાની અંડરસ્ટેન્ડ Yeah. and if you do practice every day then you will be able to see it, otherwise you will never see it. Even if you come to mandir hall millions of times, you will never see Bhagwan. Does that make sense? Yeah. Everybody? Okay, just a minute. And Shamaraj. It doesn't fit. I have to my glasses get in the way. Where'd it go? Found it. Alright, okay. Oh Prabhu, you are
You are supremely powerful. You are one who is able to accomplish those acts that you decide. In one of the most sacred scriptures called the Vajramith, Sriji Maharaj has affirmed that my doings are performed to accord of my wishes. If I desire for rain in this place, it will rain. If you do not desire for rain, then so it will be. If I wish for a child to be born in the family, it will be born. If I do not wish for this, the results will not follow. If I desire for an illness in a person, illness will occur. If I do not desire the illness in that person, so it will be. All acts are the result of my ex- expectations. Not really. Everything is an outcome of Bhagwan's wishes. The illustration of this verse. The verse is Mahi Maharaj Vinere Goiti Tanu Na Tode Todai Em Mu Janore Mare Ashitre Suna Nari. Sunari, yeah. The illustration of this verse is that the connected thread of every soul, animal, and living entity is in the divine hands of Bhagwan. The conjurer has the powerful skill to make a monkey dance in his desired way. Similarly, only that Bhagwan wishes happens. One can only walk the amount of steps Srihari wishes one to walk. One can only digest the amount of food Srihari kindly provides one with. Other than that, a person's wealth may remain put, and the life of this person can be taken. One will be destined to the fate that is written for him at the particular time only. All acts are possibly only by the wish of Bhagwan. Srihari's power is incredibly I just lost it. Srihari's power is incredibly miraculous. In a matter of only one night, he sent Sudama a surge of wealth. He built a beautiful golden palace in a single night. No one has the capability to understand his professional artistic skills. Sri Maharaj, Sriji Maharaj had the power to send the queen of Udipur, Sambakibai, all the way to Gadapur in a single night. Shri is the creator, sustainer, and destroyer of all universes. He has the potential to transform the helpless poor into wealthy rich, and the wealthy rich into helpless poor. He makes the darkness of a jungle into an auspicious exercise, and an exercise into the darkness of a jungle. All this takes place by the wishes of Prabhu, not the wishes of mankind. We shall make an effort, and Sri Hari will honor us with the fruits. Bhagwan's supreme and is inherent within each soul, animal, and living entity. In this entire universe, mankind is merely helpless. Bhagwan is the doer of all. That's right, So, it was basically like, so it was basically just explaining how like Maharaj is like truly like the creator and like destroyer and sustainer, as it said, of everything, and how like if he doesn't want something to happen, it won't happen. Like you can think all you want, but like no, it really doesn't matter what you do. If Maharaj wants it to happen, he can make it happen. That's basically it. That's Maharaj, the Jangmangal got this. Yeah. Swami Narayana
स्वामी नारायण नाम वालू लागे स्वामी नारायण नाम रातिवास मारा हृदया भीतर रात दिवस मारा हृदया भीतर रातिवास मारा हृदया भीतर रात दिवस मारा हृदया भीतर जपी सदा जाम वालू लागे स्वामी नारायण नाम स्वामी नारायण नाम वालू लागे स्वामी नारायण नाम भवचर तरवा पार उतरवा भवजन तरवा पार उतरवा भवचर तरवा पार उतरवा भवजन तरवा पार उतरवा तरवानु छी मारू धाम वालू लागे स्वामी नारायण नाम स्वामी नारायण नाम वालू लागे स्वामी नारायण नाम सर्वोपरि श्याम शे नरवीर नाम सर्वोपरि श्याम छे नरवीर नाम सर्वोपरि श्याम शे नरवीर नाम सर्वोपरि श्याम छे नरवीर नाम सुंदर मुखरानु नाम वालू लागे स्वामी नारायण नाम स्वामी नारायण नाम वालू लागे स्वामी नारायण नाम निष्कुरानंदन नाथन भजता निष्कुरानंदना नाथन भजता निष्कुरानंदन नाथन भजता निष्कुरानंदना नाथन भजता वारणे नहीं काम वालू लागे स्वामी नारायण नाम स्वामी नारायण नाम वालू लागे स्वामी नारायण नाम Nilkant was staying with Muktanand Swami in Lojpur in accordance with the instruction of Ramanand Swami. He rendered all sorts of services in the ashram. He collected dung, swept the ashram ground, cleansed the utensils, and drew water for the sadhus to bathe with. He also went with the kavad to beg alms. Every morning he thus went around each lane of the village to and from with the kavad on his shoulder, uttering the words, Ram Krishna Duni Duni, Ram Krishna Duni Duni. And after receiving alms would go from one lane to another. Thus, as a routine, he went for alms every morning. In the afternoon, he went out to collect dung cakes for the fuel of the stone. At that very time, many girls and women of the village would also go, with baskets over their heads, to collect dung. From lane to lane, they moved round in search of lumps of dung. Hence, Nilkant used his yogic power. As soon as the village girl stooped to collect the lump, she would turn back in fright. She would see the whole universe in a lump of dung. On seeing the whole universe with its rivers, mountains, valleys, forests, clouds, lightnings, etc., in the lump of dung, she would run away for safety, and Nilkant would then easily collect the lump. He would thus collect the maximum lumps, mix grass with the dung, and prepare dung cakes for the fuel. 2 miles away from Lodz, there was a village named Shio. They had grown plenty of cucumber on their farms. They thought of giving cucumber to Muktanand Swami so that he would get pickles prepared out of it for Ramanand Swami. Thus they came to Muktanand Swami and said, "We have produced plenty of cucumbers on our farms. Will you please send about a dozen of devotees to collect the best from the produce?"
We wish that the cucumber would be dried and it would be served as a pickle to Ramanan Swami. Thereupon, Muktan Swami instructed Sukhanand, go to the village at once. Send about 12 to 15 devotees to bring cucumber from Shil. When Nilkant heard this, he said, Muktan Swami, there is no need to call for devotees. I shall go to Shil today with this Deva Bhakt and bring the whole stock of cucumber. Muktan Swami tried to persuade him. Nilkant, you are physically weak. Besides, you two alone cannot carry the whole load, weighing about 15 and 20 mounds from a distance of 2 miles. Therefore, go along with some devotees from the village. Thus, Muktan Swami tried to convince Nilkant, but he said, I shall personally render this service. I am sure it will not be too heavy of a burden for me. Thus, Nilkant, accompanied by Deva Bhakt, went to the village Shil. He collected the best cucumbers weighing 18 mounds. Then a devotee said, wait, let me bring a cart. But Nilkant stopped him. He said, we do not need a cart. Just bring a large piece of cloth. I myself will carry the whole load on my head. The devotee brought a large jofod at once to Nilkant. They made a big bundle containing 16 mounds of cucumber. They also made another small bundle of 16 mounds. Mounds. It's like M-A-U-N-D-S. Some kind of weight. Owls. About 12. Then Nilkant made a big bundle containing 16 mounds of cucumber. They also made another small bundle of the remaining 2 mounds of cucumber. Then Nilkant said, place this big bundle on my head. About 12 persons lifted the big bundle with great difficulty and placed it on the head of Nilkant. They were all taken by surprise. Such a big bundle remained a span above the head of Nilkant. The other small bundle weighing 2 mounds was carried by Deva Bhakt. Both of them left for Lodge. Nilkant was walking briskly, whereas Deva Bhakt, who had slowed down behind, got fatigued after walking for about a mile. He began to gasp and sweat. He said, I cannot carry this heavy bundle. Nilkant said, why do you worry? Look at that big slab of stone. Just climb on it and lightly place your bundle on the bundle over my head. Deva Bhakt, doing as instructed by Nilkant, placed his bundle over Nilkant's head. The people on the way were greatly surprised to see a big bundle floating over Nilkant's head and other small bundles stacked over it. When they reached the village lodge, Nilkant placed both the bundles in the veranda of the ashram, went inside and said to Muktan Swami, we have brought the stock of cucumber. Please ask the sadhus now to carry it inside in baskets. Muktan Swami came out to see what amount of cucumber was brought. He was stunned to see the big bundle. All the other saints gathered to see what Nilkant had brought. Their surprise knew no bounds. Deva Bhakt described the incident point to point to Muktan Swami. Muktan Swami thereupon touched the feet of Nilkant reverently, realizing him to be a completed yogi. The sadhus then carried the cucumbers inside for storage in the storeroom. So, basically there were like 2 things that happened in the story. What was the first thing that happened? No, the first one. I don't remember what the first one was. Yes. Well, why were they scared? They saw the whole, they saw the whole universe. Basically, they saw the whole universe and they got scared. And then Maharaj would just take it. See, these 2 leelas that you said, are they divya or are they like regular? Means. Divya. So when you see a divya leela, not only satsangi get, attached to it. Satsangi would say, oh my God, Nilkant is Bhagwan. But what if some kusangi or somebody who has no interest and he hears this thing? He will say, oh my God, this guy must be Bhagwan, right? ભગવાનની દિવ્ય લીલા જુઓ તો બધાને શું લાગે? સત્સંગી હોય કે કુસંગી હોય બધાને શું થાય? ભગવાનનો ભાવ થાય ને. Everybody would say, oh, this is God, But when he does Manushya Leela, means like just like human, you know what I'm saying? The way you get angry, the Bhagwan would get angry. The way you do other things that Bhagwan would do. Then who would think that he's not Bhagwan? Who would think he's a Bhagwan and who would think he's not a Bhagwan? Right. Ekantik Bhakta will think he's a Bhagwan. And the person who's not Bhakta, he will say, he's not a Bhagwan, he's just regular person. Understand?
Why would Bhagwan do that? Why wouldn't he give all the time Divya Leela? Why would sometimes he gives Manusya Leela? That way, like, you have to really believe that, like, he did, like, all the stories, like, you have to, like, believe that he, like, isn't just using his power, but, like, you just have to have that faith that he is Bhagwan. I know, but why would he do that? Why does Bhagwan do that? That's my question. Why does Bhagwan do the Manusya Leela? And why does he do the Divya Leela? What is the reason behind it? To test if like you can like see who's like actually a Bhakta Bhagwan and who's like, I don't know, just there to be there. It's like a test. Why would Bhagwan do that? Why would Bhagwan does Divya Leela and why would Bhagwan? See, you guys are going to talk about the Leelas, right? So when you talk about Leelas, you have to mention what is the reason Bhagwan has to do these Leela. Why is he have to do Divya Leela? Why does he have to do the Manusya Leela? Why? I think first if you think about what is Manusya Leela and what is Divya Leela, if you can think in that direction, like Manusya Leela, what do we call as Manusya Leela? And Maharaj even asked in one Vachanamrita, Garuda Pratham 63 Vachanamrita, he says, why Bhagwan, why doesn't he only do the Divya Leela? Why does he have to do Manusya Leela? If he does Divya Leela, then everybody will become Bhakta of Bhagwan, right? But no, he doesn't do that. He does both. And he gave a reason in there. Why am I doing this? He didn't give that reason. These are the type of questions you need to ask. You need to like, this shouldn't be a, like a one-way street. This should be like a, what is the reason behind it? Why am I doing this? Why am I blind? Why? We don't want to become, we don't want anybody to become blind faith in this thing. Because what happens is when you have a blind faith without understanding, it will go ahead. But if you have a true blind faith, the person will succeed. He will become Bhakta of Bhagwan. But if he has a little bit of doubt, that person will get out of satsang. Understand? Okay, here is what we're going to do. Instead of me giving the answer, you guys search and think about it. I gave you two places where I to give you reference. One is Garuda Pratham 63 Vachanamrut. In that one, he mentioned that what is the reason he doesn't do Divya Lila all the time. And what is the reason he does this, 63. And second is a Bhakta Chintamani no je prakran che. But Bhakta Chintamani Mata, you will have to talk to your dad, okay? Towards the end, I think it's a 163 or 162 prakran, okay? And talk to your dad or mom, saying, please read this with me. And then they will, talk to you. And he mentioned what is the reason that he does a Manusya Leela. What's it? Oh, go ahead, answer. Vachanamrita, it talks about like when one is trying to obtain Nishtay, they sometimes accidentally obtain like Avgun of Maharaj because they realize that he has a human body, and basically for the answer to your question, I think it would be to Maharaj is trying to see who would get this Avgun of him and who is going to stay and be faithful. You're getting close, but you haven't answered the question. I understand where you're going, but
he would see like all of Bhagwan's powers and everything, and he would get ugly and that Maharaj is like this and all, then why doesn't he just like get rid of all my Maya and stuff like that? What did you say? Why wouldn't Bhagwan would get rid of my Maya? Yeah, Maya and like bad thoughts and everything. You're not in a right direction. I thought it was 63. What's number? Really? Paragraph 15, like close to the answer. Yeah. You're getting into that area. Is it so like we can like get back? Okay, read the 15th paragraph. You got it. You're getting hit in a nail. Go ahead. In this way, that Bhagwan who is extremely powerful, extremely luminous, and extremely great contains his own spiritual powers and divine light with himself and becomes like a human being for the kalyan of the Jeeves. He assumes a sarup that allows people to have his darshan, perform his seva, and offer worship to him. For example, a tiny thorn that has pricked an ant's leg cannot be removed with a spear or a pin. It will only be removed using an extremely fine needle. In the same manner, Bhagwan limits his own glory within himself and assumes an extremely modest sadrup. Just as Agni constrains his own light and flames to assume a human sadrup, similarly Bhagwan also suppresses his own powers and acts like a human for the kalyan of the Jeeves. However, a foolish person thinks, why does Bhagwan not manifest any powers? But he does not realize that Bhagwan deliberately conceals his powers for the sake of the kalyan of Jeeves. After all, if he were to manifest his own greatness, then even the Brahman who diminished into insignificance, then what can be said of Jeeves? So he basically like belittles his own power so we can have like our darshan and kalyan. Right. That's one thing, and also Panchala, 4th Varchanamriti, also Maharaj talks about this, okay? So I think you're getting close. Also Panchala 4th you will have to read, okay? And this paragraph you have to read and you have to match together and you'll be able to come up with the answer. Why Maharaj does Divya Lila and Manusya Lila, and also write it down, okay? And also Bhakta Chintamani, Prakran number 162. Those three things will exactly tell you what is the reason behind Maharaj's Divya Lila and what is the reason behind Maharaj's Manusya Lila. Okay? Any questions? But this is good. The paragraph number 15 is like Maharaj is saying that that he is doing this to help Jeev. Jeevna kalyan mate હું કરું છું. Then obviously you can always ask the question, why doesn't he do the Divya Lila all the time? Then everybody will be like, okay, if Maharaj is here, okay? And Maharaj, before you even ask for something, Maharaj would give it to you. Before you would think about it, Maharaj would do this thing for you. Maharaj knows everything about you. He can see all your sankalps, he can see all your vikalps, he can see everything, let's say. And then he just does follow it all the time. What would happen in that case? Oh, I got it. Go ahead. It's paragraph 24 in Panchara. And therefore, only when Bhagwan behaves like a human... Wait, which paragraph? Paragraph 24, Panchara 4th. Panchala 4th Vachanamrita? Yeah. Oh, wow, you went already there, huh? Therefore, only when Bhagwan behaves like a human does a human find it suitable. Otherwise, he would not, yet when Bhagwan behaves
as a human. Only one who does not have this understanding would find it difficult to accept his human-like nature. Moreover, if Bhagwan were to behave with only divya qualities, one would be unable to comprehend that which is beyond the reach of the mind and speech. Hence, the Shastras have described Bhagwan in both ways. One who has fully realized him in this way would not develop any doubts, but doubts would certainly arise in one who does not understand this way. Right. So what did you get? So, it's pretty much saying like if Maharaj, which he only did his, if he only like uses, behaves in his divya qualities, that's what it says, then like our mind, it wouldn't be able to like comprehend it. It won't. It's like beyond our mind. Right. Also read paragraph number 21. If Bhagwan does not become like a human and instead behaves with complete divya qualities, then people would not be able to develop love or feeling of friendship for him. Why? Because a human develops love and friendship for another human. Animals develops mutual love and friendship for other animals. But humans and animals do not develop the same love and friendship for each other. Why? Because those belonging to the category develop love towards each other, but not towards those belonging to different categories. Does that make sense now? Mm-hmm. Understand? If there are two humans, you can develop the same love, but you cannot develop the same love towards some, what I'm saying, goat or something like that. So Bhagwan becomes human and behaves like a human. But while he is human, he also sometimes shows you a Divya Leela. So you can think of him as Bhagwan. He's not an ordinary human, you would think. Got it? Okay. All right. Sorry, take a long time. But we need to understand why Maharaj does what. This one. G.M.S.M. Application of the Uddhava Samaya is essentially a positive virtue of advising society. We may also see from terms of Dharma which auspices which seeks the good and evil in society. There is a popular proverb in Uddhava Samaya that is Kusaki ke fame for good meanings of
traveling by the train from Baroda to Jainani, in like a reserved compartment. His co-passenger was a friendly young man who Someone did not change the batteries. No, the battery's on. It came before. His co-passenger was a friendly young man who applied to the Uddhav Sampradaya Tilak and was wearing a regularly uttering Jai Swaminarayan. This writer soon came to learn that his co-traveler was a Hari Bhakt and was in the business of supplying raw materials to a factory dealing with plastic goods. On one occasion, his boss, who had in his possession 3 lakh rupees, handed him over 2 lakh rupees towards some payments, while actually his intention was to give him only 1 lakh rupee for the same purpose. Later, the boss left the factory for the same routine work elsewhere, leaving behind only 1 lakh rupee in his office. Following his departure, there occurred a theft in the office, and on coming to know the incident, the boss soon lodged a complaint with the police, reporting a theft of 2 lakh rupees instead of 1 lakh rupee. However, on return to the office, the co-passenger learned of the whole story, but it was in a acute dilemma whether to reveal or not by receiving the additional 1 lakh rupee. However, at this point of time, he was strongly prompted by an inner voice which urged him to be honest, and thus he decided to reveal the truth and return 1 lakh rupee to his boss, which he did. The boss was highly pleased by his assistant's truthfulness and responsible behavior, and he was overwhelmed and offered him 50,000 rupees as a token of his honest gesture. But the young man politely declined to accept the gift of money his boss offered him. Nevertheless, the boss was so pleased to have such an employer, he promoted the Hari Bhakt as the officer in his Jainani office. This entire episode shows the great potential of the application of the Tilak Chando by individual and how it guides in leading a righteous life full of virtues and benefits. So basically in the story, there was this man who was he worked for this guy, and he worked in a factory, and his boss his boss had 3 lakh rupees, and he gave the Hari Bhakt 2 lakhs when he was only supposed to give him 1 lakh, but he was like, okay, I'm going to give you 2 lakh. But then at night, the boss, he left 1 lakh in his office. So then that night, there was thieves came in and they stole the 1 lakh. So then the boss, he tells the police, oh, someone stole 2 lakh from my office, when in reality, they only stole 1 lakh. But then the Hari Bhakt with the Tilak Chanda, when he came in the next morning, he found out this boss told them they stole 2 lakhs. So he's like, should I tell the police that he actually gave me the 2 lakhs? And then he's like, and that the boss only had 1 lakh stolen. But since he was wearing the Tilak Chando, this guided him, and I guess he got a inner voice telling him, oh, I should go tell the police or the boss. So the boss, he goes up to the boss, and he's like, you actually only gave me 2 lakh yesterday, so here's your 1 lakh back. And then the boss was so happy on him. He's like, I'm glad that you were responsible and you were you told the truth, so I'm going to give you 50,000 rupees. But the Hari Bhakt, he was like, no, I don't want the 50,000 rupees. So instead, his boss promoted him to a better job. And so basically, the moral of the story is the Tilak Chanda, it can guide you in good ways instead of bad ways. Jason. Especially the Saturday that we have a Sabha, Patotsav. Not only Saturday, only every Saturday. Who cares? You don't have to go to school. घनश्याम महाराजनी जय। हरि हैया ना हर छो जीर तमे हरि हैया ना हर छो। हरि हैया ना हर छो जीर
હૈયાના હાર છો, હરિ હૈયાના હાર છો, જી તમે હરિ હૈયાના હાર છો. સેજ તણા શણગાર છો, જીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો, સેજ તના શણગાર છો, જીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો. મુખથી શું ઘણ કહીએ મોહન રે, મુખથી શું ઘણ કહીએ મોહન રે, પ્રાણ તણાયા ધાર છો, જીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો, ધાર છો, જીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો, હરિ હૈયાના હાર છો, જીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો, હરિ હૈયાના હાર છો, જીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો. વાલપણામાં અતિશે વાલા રે, વાલપણામાં અતિશે વાલા રે, હો નટવર નંદ કુમાર છો, જીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો, કુમાર છો, જીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો. હરિ હૈયાના હાર છો, જીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો, હરિ હૈયાના હાર છો, જીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો. દૂર જનિયાને દૂર ઘણા છોરે, દૂરી જનિયાને દૂર ઘણા છોડે, પ્રેમી તે હો પ્રેમી તે જનના પ્યાર છો, જીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો, પ્રેમી તે જનના પ્યાર છો, જીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો. હરિ હૈયાના હાર છો, જીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો, હરિ હૈયાના હાર છો, જીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો. મુક્તાનંદ કહે નર નાટક ધરી રે, 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 શરણાગતના સાર છો, જીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો, શરણાગતના સાર છો, જીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો. હરિ હૈયાના હાર છો, જીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો, હરિ હૈયાના હાર છો, જીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો. સેજ તણા શણગાર છો, જીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો, સેજ તના શણગાર છો, જીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો. હરિ હૈયાના હાર છો, જીર તમે હરિ હૈયાના
હયાના હારશો હરિ હયાના હારશો જીવ તમે હરિ હયાના હારશો ઘનશ્યામ મહારાજની જય. Alright, did I forget anyone? No? Okay. Next, or last is me with the Vachamrita. 54. Garavatam 54. I thought we were at 55. And Shamarajini Jai. In the Samvat year of 1876, on Mahavad 11th, 9th February 1820, Swami Sri Sajanji Maharaj was seated on the mattress with a large surrendigo pillow, the veranda outside the west-facing room in the front of the Mandir Sri Vasudev Nanda and Dadakach's Darbar and Gada. He was wearing a white case and had covered himself with a orange reto that had bordered of inner lace, golden and silver threads. He had also tied a feto around his head using a sky blue silken cloth. At that time, Sabha Munis as well as Hari Bhaktas in various places had gathered before him. Muktan Swami then asked, through discussion between Janak Raja and the 9 Yogeshwars, the 11th skand, the Srimad Bhagavad, describing the nature of a Bhagavad Dharma, how is that Bhagavad Dharma sustained? Also, how can the gateway of moksha be opened? How can the gateway of moksha be opened for the Jeev? So who can explain the two? There's two questions given. Who can explain them? Okay, so the first one is just saying that within like the couple of things that the couple of sastras that Maharaj or Muktan Swami has named, he's saying Bhagavad Dharma, which is just like Dharma that is related to Bhagwan. How can that be sustained? So like continue to remain it, like don't lose it. And the second question is saying, how can that gateway of moksha be open for our Jeev? So how can we open the gateway so that we can like pass through and go to Akshardham? Shiji Maharaj replied. Wait. What is Bhagavad Dharma? It says, Dharma related to Bhagwan, the Dharma in which the avatars of Bhagwan come to establish, and the Dharma which was adopted by Narad and Sankadik, Sukji Dhru, Palad, Amrish, and other bhaks. This form of dharma is not different from bhakti itself. Ekantik dharma, that's true. But the collective term of dharma, gnan, vairagya, bhakti, coupled with the knowledge of Bhagwan's greatness, this will lead a person to become an ekantik bhakt who crosses Bhagwan's maya and attains his dham, also called ekantik dharma. yeah, but I'm looking for something more than that. Okay, read Vachanam Garada Antya 21. He talks detail on what is Bhagavad Dharma. Can you say it again? Okay, sorry. Garada Antya 21. 21. Paragraph number starting number 5. Yeah, 5 and 6. Okay. On hearing this, Shiji Maharaj laughed a great deal and commented, to answer that question is difficult indeed. Therefore, allow me to answer it. He then explained, Dharma is Dharma is of two types. One is nivrutti. Right. What is nivrutti? Nivrutti Dharma. is dharma sustained by nivrutti, the path of renunciation, Yeah, of the world, yeah. or the path of inactivity from worldly pursuits. So, vairagya. Right. And bijo dharma kayo hai? And And the other is parvrutti dharma, which is the activity in the form of social duties and affairs. In this sense, often used. Okay, what type of dharma we are in right now? Pravrutti. Good. All right, now go ahead. In turn, these two types of dharma can either be related to Bhagwan or not related to Bhagwan. Of these two, the types of dharma
the type of dharma that is related to Bhagwan is the one that was adopted by Narad in the Shankadik, Shukji, Dhruv, Parlab, Ambrish, am I saying that right? Right, right. Ambrish, and other devotees. It is this dharma that is known as Bhagavad Dharma or Ekantik Dharma. In fact, this type of dharma is not different from bhakti. They are both one. The type of dharma that the avatars of Bhagwan come to establish is that before you go that far, okay, the example he gave us, Narad, okay? Narad was a sadhu, okay? Sankadik, also brahmachari. Shukji is also a sadhu, okay? What about Dhruji? Was he a sadhu or was he like grahastha? I'm going to guess he's a grahastha by his name. So is he in pravrutti dharma or nivrutti dharma? Nivrutti? Huh? Yeah. But no, nivrutti dharma means, you are like, Dhruji actually got married and he stayed in a home. So he's in pravrutti dharma, right? And also Prahladji, what happened to him? Did he become sadhu? No. What about Amrish Raja? He's a Raja, how can he become sadhu? No, that's Bharatji. Okay? Amrish Raja is also Grahastha. All these three were pravrutti dharma, right? Means they were in Grahastha, right? And other three were in Nivrutti dharma. But Maharaj is saying all six were in Bhagavad dharma because they had connection, all six had connection with who? Bhagwan. They had a sabandh with Bhagwan. Sabandh, what is sabandh means? Like a relationship. Relations, yeah. So now if you are Grahastha, but if you have a relationship with Bhagwan, your dharma becomes Bhagavad dharma. But if you don't have a relationship with the Bhagwan, then what type of dharma you are in? You're not in Bhagavad dharma, you're not in Ekantik dharma. Does that make sense? Mm-hmm. Does it matter whether you are a Tyagi or Grahastha? As long as you have a relationship with Bhagwan, is called Ekantik dharma. Okay, now read number 6. The type of dharma that the avatars of Bhagwan come to establish is the very same dharma. On the other hand, the dharma on one's varna and ashram alone, extremely inferior compared to Bhagavad dharma, because it is through Bhagavad dharma that the jeev crosses Bhagwan's maya and obtains the dham of Purushottam. Right? What is the reason Bhagwan avatar sukam le છે? Okay. Read further, he will say that again. Yeah, go ahead. Therefore, the remembrance of Bhagavad Dharma in Bhakti is the same. In the fruit of both are exactly the same as well. It is this way that the glory of Bhakti and Dharma are the same. In comparison, the Dharma of one's varna and ashram on its own is extremely weak, and it's rewarded. That's all. I mean, you don't need to read further. What is the reason Bhagwan takes avatar? In first sentence in line number 6, you already said it. To establish the same Bhagavad type dharma, of dharma. right? Bhagavad dharma. Right, and Bhagavad dharma is the dharma with relationship of Maharaj. Bhagwan જોડે relationship થાય એના માટે ભગવાન અવતાર લે છે. Right? So now you understand the reason why Maharaj, now we can go back to the Garada Pratham 54. Now you will have much understanding what Bhagavad Dharma is. So now we can talk about it. Sri Maharaj replied, Bhagavad Dharma is sustained by maintaining intense love towards its Ekantik Sadhu Bhagwan, who possesses the qualities of Swadharma, Gnan, Vairagya, Bhakti, coupled with the knowledge of Bhagwan's glory. Maintaining intense love towards such a sadhu also opens the gateway to moksha for the jeev. So it's saying that Bhagavad Dharma is sustained by maintaining that same type of love
towards an ekantik sadhu who possesses the same qualities that another ekantik bhakt or sadhu would have, which is Swadharma, Gnan, Viraga, and Bhakti, and the knowledge of Bhagwan's glory. Right. Now if somebody asks you, okay, how do you open the gate of moksha? You have to first have Bhagavad Dharma, and then to keep it, you have to have an attachment and love towards an ekantik sadhu. Thank you. Does that make sense? Mm-hmm. Does it make sense, all of you kids? So ekantik sadhu માં શું હોવું જોઈએ આપણે? Intense love. Right, આત્મબુદ્ધિ કાં તો લવ એવી રીતનો હોવો જોઈએ કે જેથી કરીને આપણું ગેટ ટુવર્ડ્સ મોક્ષ opens up. Okay? All right, go ahead. Kapila Bhagwan has said to Devhuti, if a person maintains intense love towards an ekantik sadhu of Bhagwan, just as strongly as he maintains intense love towards his own relatives, then the gateway of moksha is open for him. So, if we have that same type of love as we would have for a mom or a dad, then our gateway for moksha is open. Now this is not a question that that I can tell whether he has or you have or you have. I cannot tell that. But who can tell that whether I have it or not? Maharaj. Who? Maharaj. No. Maharaj, true, that's true. But there's somebody else knows that too, whether you have that much love. No, not, well, question is this. We know that you have to have love towards ekantik sadhu as much as you have love towards your parents. Same amount of love you should have for them, right? Now, who knows that how much you have? Your parents. Thank you. What do you say? Ramya say. What do you say? Yourself. I cannot tell how much you have, or I cannot tell how much he has. Yourself, you can tell how much I have love towards ekantik sadhu, or how much I have love towards Bhagwan. You know what I'm saying? It's like we can tell that how much love we have towards our parents, because every time you need something, mom, dad, you know what I'm saying? Whatever, you're the, like when you're a baby, it's like you can't see anything besides your parents, Huh? Why did he say that? Yeah, go ahead, ask the question. Should I keep reading? Yeah, why that much so important of Or because Atma Buddhi in Ekantik Bhakt? I'm confused. What's the question? Okay, I know the question he's asking. Here is his question. Why did Maharaj says that you have to have love towards ekantik sadhu as much as you need to have love, as much as you have love towards your parents? Why do you need to have that much love towards ekantik sadhu in order to open the gateway of moksha? Because only if you then have- you'll listen to him. Go ahead, let everybody answer. Go ahead. I'll start. Oh, okay. Because if we have that strong connection relationship with like an ekantik sadhu, if we have like a problem or something, we'll know we'll go to them, and they'll always like guide us in the right direction, because they already have these like superior qualities like Swadharma, Gnan, Viraga. They know best, so like they'll always help us and they'll guide us to the right path. No one else wants to go? Oh, really? Okay. Is that right? Wrong? Yeah, I mean, there are a lot of answer. One is their answer too, But another answer is like when you have a love towards ekantik sadhu, then as much love. Okay, let's say you get into fight with your I'm just going to give you an example. Okay, you get into fight with your dad, or your mom, and your mom, somehow somebody hit you. Now, what would happen? Initially you will react, but what would happen 2 or 3 days later? You'll forgive, right? And you'll forget. And you'll go back to the normal life of loving and moving towards,
even when you're going in the wrong direction, if she gives you tell you that, oh no, you're not supposed to go this direction, and if you don't listen, you'll get hit. And you'll still, still love her, and you will not fall back. What I'm trying to say is, when you have love towards Ekantik Sant, as much as you have love towards your parents, what happens is, no matter what happens in your life, you will never fall from. Thank you. And when you never fall from satsang, what happens? Your gate of the moksha is Open. okay. How do you know that you have love with Ekantik Sant? Only you know. No, but there should be a measuring. Somebody should be able to know, okay. No, I'm saying, how do you know that you love or you have? You feel like No, you feel the spark, that connection. How do you know? You How do you feel measure it? Or what? You just know. Because you just have you do what they say. You have a certain amount of respect for them. You do what they say without question. you follow up with what they're telling you. You don't just disobey what they're saying. How create love for them? I mean, Well, I feel like if you're respecting them already, that's already creating love. but something we see or something, how it happens. Like for our parents, we have a love for our parents. How it happens? I think two things. One, it's a relations. Another thing is gun, means some good things we see. Like any of the friend or anybody, we see the good. We have good friends or something. We have a good friend because the good qualities we see. So that's how becomes love. So in that one Bhakt Chintamani, or what Maharaj said, it loja koi gun leshe re brahma mol ma ऐसे रे એવું છે ને રાઈટ એક લાઈન છે ની એટલે આ આત્મબુદ્ધિ કરી આત્મબુદ્ધિ કેમ નહીં થઈ એ ગુણ લીધો એ સત્પુરુષનો એ એકાંતિક ભક્તનો ગુણ લીધો તો એ બળે કરીને મહારાજ અતિ દયા કરીને એમને કડી લખી એમ એટલે એ રીતે આપણને જોગ કરી આપ્યું આ રીતે કે એમને જેવા કરવા છે એવા થઈ શકીએ એમ એટલે આત્મબુદ્ધિ વધુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એમ. Shall I continue? Shukmuni then asked, by what characteristics can a person recognize can someone recognize a person who would never lapse in following his dharma, even under the most difficult circumstances? So he's saying, how can someone identify someone, like, we know that this person will never fall back in his dharma and he'll only keep going forward. Sriji Maharaj replied, a person whose nature is such that he is strict in obeying the Agna of Bhagwan and would never disobey any Agna, however minor or major, will never fall back from following dharma in respect of the circumstance. Therefore, determination in dharma is found only in those who strictly follow Bhagwan's Agna, and their satsang will remain strong. So it's saying that this person, this person will never fall back in satsang. It's because no matter how small or big the dharma is, like how hard it is or whatnot, this person will never disobey. He'll go through with it no matter how hard it is. Even under the most hardest circumstances, he's put under pressure or peer pressure or whatnot. And if this person, so it's saying that if we follow Bhagwan's Agna to this, the way this person does, then our satsang will also remain strong.
and hopefully then we can get to the gateway. We can open our gateway for moksha, and our jeev can go through. I'm just gonna, I mean, that's good. Vachanamrita is very good. There was I'm gonna give you a little story behind this Vachanamrita. There was a guy named called Dinanath Bhatt. And he was a very good, he knew Bhagavad very well. There are, if you look at the number 4, Prasangam Majaram Pashmatmana Kavayo Vidu Sa Eva Sadhushu Kruto Mokshdwar Mapavratam. જે આ હોય છે ને કોણ કહેવાય આ દીનાનાથ ભટ્ટ. He memorized like 18,000 sloks of Bhagavad. Okay? And Maharaj asked him that, Dinanath, do you know entire Bhagavad by your memory? He goes, yeah, I don't need to open the book. I can talk about Bhagavad all day, without even opening book. I can, because I know every slok. And then Maharaj asked him this question. Okay, can you tell me which 2 slokas in Bhagavad that will get your moksha, that will take you towards Akshardham, take you to the Akshardham all the way? Can you tell me that? And then he thought about it, and guess what he said? No. Maharaj, I read the entire Bhagavad, I memorized the entire Bhagavad, but I don't know which slok will take me to the Akshardham. And then Maharaj gave him 2 sloks that will take you to Akshardham. First slok is this one, Garada Pratham 54th Vachanamrita. Okay? And second slok is Garada middle 54th Vachanamrita. Both of those slokas will take you to Akshardham if you follow any one of them. So, I guess we don't need to talk because it's already too late, but we don't need to talk about the second one. But just for your history, then Maharaj took it in Vachanamrita and put those 2 slokas in Garada Pratham 54th Vachanamrita, and second one is in Garada middle 54th Vachanamrita. These 2 slokas will take you to Akshardham. Okay? G.M.S.M. Thus ends Vachanamrita Garada Pratham 54. Kanchal Maharaj Ni Jai. Also concludes Kids concludes Kids Satsang. જે નથી એ શું છે એ બતાવ્યું એટલે વસ્તુ એક જ ક્યાં ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રી વાસુદેવ વિમલામૃતધામ વાસમ નારાયણમ નરકતારણ નામધેયમ શ્યામં સિતમ દ્વિભુજમેવ ચતુર્ભુજમ ચ ત્વાં ભક્તિધર્મતનયં શરણં પ્રપદ્યે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. પ્રાર્થના ઉમંગ ભગત. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને. વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને. વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને.
કુંવરને પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને હે પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને વંદન કરીએ હરિને વંદન કરીએ વંદન કરીએ હરિને વંદન કરીએ પૂજન કરીએ હરિ પૂજન કરીએ હરિનું પૂજન કરીએ પુષ્પોથી વધાવીએ ધર્મ કુંવરને પુષ્પોથી વધાવીએ ધર્મ કુંવરને પુષ્પોથી વધાવીએ ધર્મ કુંવરને પુષ્પોથી વધાવીએ ધર્મ કુંવરને પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને દર્શન કરીએ હરિનું દર્શન કરીએ દર્શન કરીએ હરિનું દર્શન કરીએ કીર્તન કરીએ હરિનું કીર્તન કરીએ કીર્તન કરીએ હરિનું કીર્તન કરીએ સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરનું હે સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરને સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરનું હે સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરને સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું હે સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ હરિની નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ હરિની નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ ભક્તિ દ્રઢ કરીએ હરિની ભક્તિ દ્રઢ હે ભક્તિ દ્રઢ કરીએ હરિની ભક્તિ દ્રઢ કરીએ ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની હે ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની હે ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની
દાસાનું દાસ કે હરિનું ચિંતન કરીએ. દાસાનું દાસ કે હરિનું ચિંતન કરીએ. દાસાનું દાસ કહે હરિનું ધ્યાન જ કરીએ. દાસાનું દાસ કે હરિનું ધ્યાન જ ધરીએ. કરીએ ધર્મ કુંવરને સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરનું. પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને. પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનનું. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. વાલા ભક્તો, વચનામૃતની વાત આવી ગઈ, મંગળિયાની વાત આવી ગઈ. એનો મંગળિયાનો વ્યવહાર બહુ નબળો હતો અને દિવસમાં 3 વાર મંદિરે જાય અને કચરા પોતાનું બધું કરે અને સંતની કૃપાથી મોટો સાહેબ થઈ ગયો. અને બધાય ગામમાં બધા શેઠો બધા મંગળદાસ મંગળદાસ કહીને બોલાવે. ગોપાળાનંદ સ્વામી ફરતી ગામ જુનાગઢ આવ્યા ત્યારે બોલાવ્યો, એમ માળ બોલાવ્યો ત્યારે માળ આવ્યો અને સ્વામીને એના પર બહુ હેત હતું કે આ મંગળિયા આવી ગયો કે છે. એટલે ભગતને ખોટું લાગી ગયું. એટલે સ્વામી જતો રહેતો હતો, નાના સંતને કહેતો ગયો કે સ્વામીને ખબર નથી પડતી કે હું મંગળ શેઠને મંગળિયો કહીને બોલાવે છે. એમ કહીને જયો. નાના સંતે મોટા સંત ગોપાળાનંદ સ્વામીને વાત કરી કે સ્વામી તમારે વિવેક થોડોક રાખવો પડે, હવે મંગળિયો નથી રહ્યો, મંગળ શેઠ થઈ ગયો છે. એમ તો કે ભલે, મારો વિવેક હું સુધારીશ. વાત કરી અને તરત પડતી આવી અને મંગળિયા શેઠમાંથી મંગળિયો પાછો થઈ ગયો. એમ સંત કૃપાથી આપણે થયા આવીએ. મહારાજ એકવાર વડોદરા કે બાજુ હશે ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામી ભેળા હતા અને અહીંયા ગરીબ ભગતની સ્થિતિ બહુ ખરાબ હતી. અને મુક્તાનંદ સ્વામી મહારાજને કે મહારાજ આ હરિભગત બહુ સારા છે, એની પર તમે કંઈક દયા કરો ને. પણ મહારાજે સાંભળ્યું નહીં. 2-3 વાર મહારાજે કીધું એટલે મહારાજ કે ભલે સ્વામી તમારી ઈચ્છા છે તો એનું સારું થશે. અને પછી હરિભગતનો વ્યવહાર બહુ સારો થઈ ગયો. સમય જતાં ફરતી મહારાજને મુક્તાનંદ સ્વામી ત્યાં ગયા, હરિભગત આવ્યો નહીં. અને મહારાજે મુક્તાનંદ સ્વામીને યાદ કર્યો કે મુક્તાનંદ સ્વામી તમે કહેતા હરિભગત બહુ સારો છે, બહુ સારો છે. અને પહેલાં તો ઠેકા આપણને ગામની ભાગોળે લેવા આવતો હતો અને આપણે રહીએ ત્યાં સુધી આપણી ભેળો રહેતો હતો. અને આજે શું થયું કે આ તમે આનો વ્યવહાર સુધારક બગાડ્યો. કે મહારાજ કે અમને શું ખબર પડે કે તમને જેમ યોગ્ય લાગે એમ કરો. અને પછી કહેવાય છે કે મહારાજે કીધું કે હતો ને એવો થઈ જા. એમ વાલા ભક્તો, આપણને મોટા સંતની કૃપાથી આપણે આવી રીતે આપણને સર્વે વાતે સાનુકૂળ છે અને આપણે ખૂબ ભજન ભક્તિ કરીએ અને મહારાજને સંતને રાજી કરીએ તો વાલા ભક્તો કામ થઈ જાય. નિષ્કુળાન સ્વામી કહે સંત કૃપાએ સુખ ઉપજે ને વળી સંત કૃપાથી સરે કામ. સંત કૃપાથી પામીએ પૂરણ પુરુષોત્તમ ધામ. સંત કૃપાએ સદમતી જાગે ને વળી સંત કૃપાથી સદગુણ. સંત કૃપા વિના સાધુતા કહો ને પામ્યા કોણ. સંત સેવ્યા એણે સર્વ સેવ્યા શ્રી હરિ ભગવાન. ઋષિ મુનિ સેવ્યા દેવતા જેણે સંત કર્યા પ્રસન્ન. એવા સંત શિરોમણી ગણી ગણી શું કહું વાત. એવું નથી ત્રિલોકમાં સંત સમતુલ્ય સાક્ષાત. કામ દુધા કલ્પતરુ ને પારસ ચિંતામણી ચાર.
સંત સમાન એક નહીં મેં મનમાં કર્યો વિચાર અલ્પ સુખ એમાં રહ્યું જે મળે ને ટળી જાય સંત સેવે સુખ ઉપજે રહે અખંડ અટળ એહ. માટે વાલા ભક્તો, સંતની કૃપાથી આપણે બધા સુખી છીએ અને જો આપણે સંતને રાજી કરીશું તો દેહ છતાં દુઃખી નહીં અને તને છૂટે તે જો અંબાળ. તો આપણે એક ભજન લઈશું. મુકેશભાઈ વડુવાળા આપણને ભજન કરાવશે. બસો સન્નો ઘનશ્યામ મહારાજ બસો સન્નો. હરે હૈયાના હરસો જીર તમે હરે હૈયાના હર છો. હરે હૈયાના હર છો ધીર તમે હરે હૈયાના હરસો જીર તમે હરે હૈયાના હર છો. હરે હૈયાના હર છો ધીર તમે હરે હૈયાના હર છો. જતણા શણગાર સોજ્યો હરે હૈયાના હર છો. શણગાર છો ધીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો. મુક્તિ સુગણ કહીએ મોહન રે મુખતિ સોગણું કહીએ મોહન રે મુક્તિ સુગણ કહીએ મોહન રે મુખતિ સોગણું કહીએ મોહન રે પ્રાણ તણાયા ધરશો ધીર તમે હરે હૈયાના હર છો. તણાયા ધાર છો ધીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો. હરે હૈયાના હર છો ધીર તમે હરે હૈયાના હર છો. હરિ હૈયાના હાર છો ધીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો. વાલપણા તુસે વાલા રે વાલપણા માયતિ સે વાલા રે વાલપણા માયતિ સે વાલા રે વાલપણા માયતિ સે વાલા રે નટવર નંદ કુમાર સોજુર તમે હરે હૈયાના હર છો. નટવર નંદ કુમાર છો ધીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો. હરે હૈયાના હર સોજુર તમે હરે હૈયાના હર છો. હરિ હૈયાના હાર છો ધીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો. દુર્જનિયાને દુર્ગણા છોરે દુર્જનિયાને દુર્ગણા ચોરે દુર્જનિયાના દુર્ગણા છોરે દુર્જનિયાને દુર્ગણા ચોરે પ્રેમિત જનના પ્રાણ છો ધીર તમે હરે હૈયાના હર છો. પ્રેમિત જનના પ્રાણ છો ધીર તમે હરિ હૈયાના હાર છો. હરે હૈયાના હર છો ધીર તમે હરે હૈયાના હર છો.
તમે હરિ હૈયાના હારજો. मुक्तानंद के नाथ मुक्तानंद के नर नाटक धारी रे. મુક્તાનંદ કે નર નાટક ધારી રે. मुक्तानंद के नर नाटक धारी रे. મુક્તાનંદ કે નર નાટક ધારી રે. શરણાગત ના સરસો જીર તમે હરિ હૈયાના હારજો. શરણાગત ના સરસો જીર તમે હરિ હૈયાના હારજો. હરિ હૈયાના હારજો જીર તમે હરિ હૈયાના હારજો. હરિ હૈયાના હારજો જીર તમે હરિ હૈયાના હારજો. ઘનશ્યામ મહારાજ. સરસ. ઓલા ભક્તો હવે આપણે વતનપાન લઈશું. સિદ્ધાર્થ ભગત આપણને વતનપાન કરાવશે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. પ્રભુ તવ મૂર્તિ વિનોદકારી, પળપણ વિસરે નહીં વિસારી. જુગલ ચરણ સોળ ચિહ્ન જેહ, નજર સમીપ રહો યમારી તેહ. જુગલ ચરણ સોળ ચિહ્ન જેહ, નજર સમીપ રહો યમારી તેહ. બોલો શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. આ સભાને વિશે વિરાજમાન મહારાજ, મુક્તો, સંતો, ભક્તો. મહારાજ વચનામૃતમાં કે એક જગ્યાએ કે ભગવાન કેવા છે કે ભગવાન રસિક છે, ભગવાન ત્યાગી છે, ભગવાન જ્ઞાની છે, ભગવાન કે રાજાધિરાજ છે, ભગવાન કાયર છે, ભગવાન શૂરવીર છે, અતિશય કૃપાળુ છે, અને યોગ કળાએ કે પ્રવીણ છે, અતિશય બળ્યા છે, અતિશય છળ્યા છે, કપટ કરી જાય, છળિયાય છે એવા કે. અને સર્વ કળા મહારાજમાં રહી છે એવા મહારાજ અહીંયા વિરાજમાન છે. અને એમાં કીધું કે કૃપાળુ એટલે અતિશય કૃપાળુ કીધું મહારાજે. તો સ્વામી કે આપણે બધાએ પૂર્વજન્મમાં કે ઘણું તપ, યોગ, યજ્ઞ બધું કર્યું હશે, એના ફળ સ્વરૂપે આપણને આ દિવ્ય સત્સંગ મળ્યો, અને કે આવા દિવ્ય મહારાજ મળ્યા, અને કે આવા દિવ્ય હરિભક્તો મળ્યા. તો સ્વામી કે એ તો બરાબર, પણ એનાથી વિશેષ શું છે કે એનાથી વિશેષ તો કરોડ ગણી કે કૃપા છે, એમ કે કૃપાથી મળ્યા છે એમ. એટલે આ ભગવાનની ઘણી કૃપા છે, એટલે આ દિવ્ય સત્સંગ મળ્યો અને ભગવાન મળ્યા. કણભાગ્યા હતા બધા. તે એક ત્યાં કીર્તન ગવાતા હતા, તે કડી અમારા મગજમાં પેસી ગઈ, એમ કે રિપીટ મોડમાં એમ કે પેલું મુક્તાનંદ સ્વામીનું કીર્તન છે કે દીન જાણીને દયા આણી, પૂરી મનની આસ. મુક્તાનંદ કહે ચરણ સેવા, દઈને રાખ્યા પાસ. સ્વામી કે ગર્ભવાસમાં નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કીધું, અને સ્વામીજીએ કીધું કે ગર્ભવાસમાં નરકના 6,84,000 કુંડ છે, એના કરતાંય વધારે દુઃખ છે કેમ. અને જીવ એમાં હોય ત્યારે અંદરથી પ્રાર્થના કરે, એટલે બિચારો દીન હોય, એમ ગરીબ હોય, એને દુઃખ હોય, દીન એટલે દુખ્યો, અને એમ કંઈ બરાબર ના હોય, એટલે મહારાજને પ્રાર્થના કરે કે મહારાજ અહીંયાથી મને કાઢો, બહાર કાઢો કે. એટલે મહારાજ એને દીન જાણીને દયા આણી એના ઉપર, અને મહારાજને એને કોલ આપ્યો કે
મને તમે બહાર કાઢશો તો હું તમારું ભજન કરીશ એમ. એવી એના મનમાં આશા હતી. એ મહારાજને કીધી એટલે મહારાજે એને દીન જાણ્યો, એના ઉપર દયા આણી અને એની મનની આશા હતી એને પૂરી કરી આપી. એને બહાર પૃથ્વીલોકમાં અહીંયા લાવ્યા, આવો સત્સંગ આપ્યો. પણ પછી એ જીવ ભજન કરે ને નાય કરે એમ. અને મારે પહેલાં વચનાવતમાં કીધું ને કે મૂર્તિ તો ચિંતામણી છે એમ. જે ચિંતો એ થાય, જે સારા શુભ સંકલ્પ હોય દરેકના પૂરા કરે એમ. કોઈ કે મારે સાધુ થવું, તો એવું નાનપણથી એવું હોય તો એ સાધુ થાય. કોઈ કે મારે બ્રહ્મરૂપ થવું છે, કોઈ કે મારે આ જોઈએ છે તો એ પૂરું. દરેક વસ્તુ ભલે વહેલા મોડી પણ મહારાજ ચિંતામણી છે. ચિંતામણીની ઉપમા ન અપાય, અલ્પ કહેવાય, પણ એવી રીતે કહેવાનું કે દરેક સંકલ્પ મહારાજ પૂરા કરે એમ. એક મિત્ર મળ્યો તો કણભા મને, તે એણે એવો સંકલ્પ કર્યો. મારી જોડે જ હતો, અમે જોડે જ ભણતા હતા. તો એ મિત્ર અમે જોડે હતા કે લગભગ 12th ગ્રેડમાં હતા ત્યારે એણે એવો સંકલ્પ કર્યો. એટલે પેલા લગ્ન હતા ને તે બધી આમ જાન જતી હતી કણભા. તો અમારા રૂમમાં જ હતો, અમે બધા એક જ રૂમમાં હતા. તો એણે એવો સંકલ્પ કર્યો કે મારે આ જાન આ જેવી જાય છે ને એવો કે મારો વારો ક્યારે આવશે કે આ જ જગ્યાએ કે એવો એણે સંકલ્પ કર્યો. તે પછી હમણાં મને મળ્યો હતો તો મને કે મહારાજે મારો સંકલ્પ પૂરો કર્યો. અને કે મેં આપણે બધાએ કે જે રૂમમાં બેઠા હતા ને કે એ બારીમાંથી મને યાદ છે મેં આવો વિચાર કર્યો હતો ને એ બારી આગળ જ મારી જાન આવીને કે મને યાદ આવ્યું કે મેં અહીંયા સંકલ્પ કર્યો. એ વાતને 12-13 વર્ષ વીતી ગયા. એટલે કોઈ એવો સંકલ્પ કરે કે મારે લગ્ન કરવા, તો એવો સંકલ્પ મહારાજ પૂરો કરે. જે વસ્તુ જોઈતી હોય ટૂંકમાં કહેવાનું કે ચિંતામણી છે એમ. એટલે આપણે મહારાજને એવો કોલ દઈને આવ્યા છીએ કે હું તમારું ભજન કરીશ, એ શરતે તમે મને બહાર કાઢો એમ. પછી એ દુઃખમાંથી છોડાવે છે ધર્મરાજાને સાક્ષીએ રાખીને. પછી બહાર આવે ને સાવ તુચ્છ જેવી વસ્તુમાં લોભાઈ જાય અને મહારાજને પડતા મૂકી દે એમ. એટલે મહારાજ કહે કે જ્યાં ત્યાં કે આ જીવની વૃત્તિ ચોંટી જાય કે એમ, સાવ કે પેલું સડેલ કૂતરું હોય તો એમાં કે એની વૃત્તિ ચોંટી જાય એમ. એટલે જેવા તેવા પદાર્થમાં પ્રીતિ કરી દે એમ. તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી તો કહે કે કેટલાય રૂપિયા ખર્ચો તો એ આંખ અને કાનની ઇન્દ્રિયો કે મળે નહીં. કે આપણે આંખ ખાલી આપણે નંબર આવ્યા હોય તો એનું મેન્ટેનન્સ કરવા કેટલા રૂપિયા જોઈએ, અને જે જેવી છે એવી તો રિપ્લેસ તો થાય જ નહીં જેવી આવી હોય. કોઈને કાનમાં તકલીફ હોય, સંભળાતું ના હોય તો હિયરિંગ એડ બધી કેટલી બધી એક્સપેન્સિવ હોય, તો એ જોઈએ એવી તો થાય જ નહીં. એવી તો કેટલી ઇન્દ્રિય ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપીને તો એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે જીવ તો કૃતજ્ઞ છે એમ, કે બધું ભૂલી જાય છે એમ, કંઈ કરતો છે નહીં એમ, ભગવાનને ભૂલી જાય. એટલે કહેવાનું કે આપણે સર્વે સ્વામી કે સર્વ વાના સારા વાના કરી આપ્યા. કઈ અમેરિકન શિબિરમાં કીધું હતું કે બોલો કે હાથ ઊંચો કરો કે કોઈને કંઈ હોય તો આવીને મને કહો કે હું ટાળી દઉં. કે ભગવાન ભજવામાં કોઈ પણ નાનામાં નાની કે ખામી હોય મને કહો, હું ટાળી દઉં એમ. કોઈ વસ્તુની આપણે ખામી છે જ નહીં, બધું જ છે ભગવાન ભજવા માટે એમ. એટલે ભગવાન ભૂલાય નહીં એનું અનુસંધાન રાખવું. કેમ કે ઘણી આપણા ઉપર કીધું ને કે અતિશય કૃપાળુ છે, આપણને દીન જાણીને આપણા ઉપર દયા આણી, આપણા મનની બધી હામે પૂરી કરી. મુક્તાનંદ સ્વામી કહે કે એવી રૂકમણીજીએ જો કે આ કીર્તન લગનનું કીર્તન છે ને એમાં કે એમને ઈચ્છા હતી કે મારે મહારાજને પરણવું છે. તે બધા મહારાજે ઈચ્છા પૂરી કરી, એમને પરણ્યા. 16,000 સ્ત્રીઓ હતી કૃષ્ણ ભગવાનની, એ બધી આગળ પહેલાં અપ્સરા હતી. તે એમને એમ થયું કે આ દુનિયાના તો બધાનું અંગસંગનું સુખ લીધું, દુનિયાના બધા આ જીવોનું એમ, પણ કે હવે કે ભગવાનનું અંગસંગનું સુખ લેવું છે એમ. તે નારદજી કે વાંધો નહીં, તપ કરો કે એમ, અને તપ કરો તો ભગવાન તમારા ઉપર પ્રસન્ન થશે ને તમને એવું સુખ આપશે એમ. ભગવાન પ્રસન્ન થયા તો એની એવી મનની હામ હતી તો એવી મનની હામ પૂરી કરી. એટલે આપણા બધાની એવી હામ હશે કે આ મુક્તાનંદ સ્વામી કીધું ચરણ સેવા દઈને રાખ્યા પાસ. એટલે આવી રીતે જ્યાં આવી વાતો થતી હોય, સત્સંગ થતો હોય, સંતો હોય, એવી આપણે ક્યારેક એવી આશા હશે તો એ આપણને આપી દીધું. તો હવે આપણે ભગવાન ભૂલવા નહીં એમ. હવે આગળ વચનામૃત તરફ જઈએ કે આપણે 3-4 વખતથી વચનામૃત જોઈએ છે કે બીજું મહારાજે સ્વામીએ વાત કરી કે બીજું મહારાજે વચનામૃતમાં પોતાનું રહસ્ય, અભિપ્રાય, રુચિ અને સિદ્ધાંત આદિ ઘણા શબ્દ કયા છે
તે ઉપર સુરત રાખીને ચાલવું એ જ આપણે ખરું કરવાનું છે. એટલે આપણે 2-3 વારથી રહસ્ય, અભિપ્રાય ને રુચિ અને જોયા હતા, પણ સિદ્ધાંતના ઘણા વચનામૃત બાકી છે. એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે આ વાતો તો એવી છે, કાલે મને આવ્યું હતું કે જાદુ જેવી વાતો છે, કે આ વાતો જાદુ જેવી છે. ત્યાંનાથી શું થાય કે આનાથી જગત ખોટું થઈ જાય, અને જગત ખોટું જેને થઈ જાય એને કોઈ દુનિયા ડાયો કે નહીં, બધા એને ગાંડો કે. જેને જગત ખોટું થઈ ગયું હોય એને જગત ગાંડો કે. અને મહારાજ એક જગ્યાએ કીધું કે આ વાતો બ્રહ્મરૂપ કરી દેવી છે, મૂર્તિમાન વાતો છે. એટલે જો આ રહસ્ય, અભિપ્રાય, રુચિ ને સિદ્ધાંત જો બરાબર સમજવામાં આવી જાય ને તો આ દેહે રહે નહીં, આપણો દેહ ટકે નહીં, દેહ પડી જાય. કેમ કે વાસના જ નિર્મૂળ થઈ જાય તો દેહ ક્યાંથી રહેવાનો? અને બીજે કેટલા બધા બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય, અને કેટલા વચનામૃત છે આ 4 વસ્તુ ઉપર, આ શબ્દ ઉપર. તો રહસ્ય, અભિપ્રાય, સૂરો રણને વિશે ટૂંક થઈ જાય. બધા વચનામૃતો જોઈએ તો આપણને એમ થાય તો ખરું આ કરીને તો આ જ કરવાનું છે, એમ કે આ કરીએ તો પછી સર્વે પ્રાપ્તિ થઈ રહી છે. મહારાજ ઘણીવાર કૃતજ્ઞ થઈ જાય એવા, અરે એ તો કૃતાર્થ થઈ ગયું એવા શબ્દ વાપર્યા છે એમ. એટલે હવે સિદ્ધાંતના વચનામૃતમાં એક વચનામૃત પહેલું મારે આવ્યું હતું કાર્યાણીનું 10મું. એટલે મને એમ થયું કે આ વચનામૃતનું ટાઇટલ હતું સાધુએ તપથી ભગવાનને રાજી કર્યાનું અને નાડી જોયાનું. મને એમ થયું કે આ વચનામૃત સાધુ માટે હશે, અને એમ જોતા તો એવું લાગે કે ખરેખર સાધુ માટે હશે. પછી આજે હું આવતો હતો તો મેં પેલું સ્વામીજીનું પ્રવચન સાંભળ્યું, 278 નંબરના પ્રવચનમાં સ્વામીજીએ વાત કરી કે સાધુ તો બધાને થવું પડશે, કે અમે તમને એમ નહીં કહેતા કે તમે આ બધું છોડ. અને એક જ આગ્રહ રહે કે દરેક તમે જુઓ તો એમનો સિદ્ધાંત અને એમની રુચિ, એમનો અભિપ્રાય, એમનું રહસ્ય આપણને એ જ જણાય કે તમે બસ ક્યાંય બંધાવ નહીં, કોઈ પણ વસ્તુમાં બંધાવ નહીં. તમે જે પણ વસ્તુ હોય, કેમ કે આ ઇન્દ્રિયો તો એવી છે, જો એને ભોગ આપીએ ને તો એ અતિશય બળવાન થઈ જાય. કાકા કહે ને કે સાંઢ જેવી થઈ જાય એમ. એટલે જેટલા ભોગ વધારે આપીએ એટલી સાંઢ જેવી થતી જાય. એટલે એવી રીતે સ્વામી અમેરિકા આવતા તો એ ગમે તે પ્રવચન હોય એમાં કે તમે બીતા નહીં, મારે તમને કોઈને સાધુ કરવા નહીં, એવી મારો જરા કે આગ્રહ નથી કે મારે તમને સાધુ કરવા છે. પણ કે તમે જ્યાં છો ત્યાં બરાબર છો, એ તમે નિયમ પાડીને એવી રીતે નિર્લેપ રહો, નિર્વિકારી રહો. કોઈ જાત આકાશ કેવું નિર્લેપ હોય, મહારાજ જેવા નિર્લેપ છે, કોઈ વસ્તુનું બંધન ના થાય એવા તમે થાવ એમ. તે આજે વાત કરી કે અમે ભલે સાધુ થયા, પણ તમારે એક દિવસ તો જરૂર સાધુ થવું પડશે ને. કે કઈ રીતે? કે શેઠનો દીકરો હોય, હાથમાં વીંટી હોય, ગળામાં ચેન હોય, સારા કપડાં હોય, અને એને સ્મશાને લઈ જાય કે અમે તો ગયા નથી કોઈ દિવસ. તો સાધુ હોય કે પાલખીમાં લઈ જાય કે, પણ અમે તો કોઈ દિવસ સ્મશાને ગયા નથી. પણ સ્મશાને તમે જાઓ તો વીંટી રાખતા હશે કે, ગળામાં વીંટીને ચેન તો રાખતા હશે કે, પછી અગ્નિદાહ દે કે. તો કે હરિભક્તો કે ના, હસવા મળ્યા એમ. તો પછી કંઈ કપડાં તો રાખતા હશે કે, તો કે ના, કપડાંય નહીં રાખતા કે. તો શું રાખે કે એક લંગોટ રાખે કે. એક લંગોટ તો સ્વામી કે શું થયું કે સાધુ જ થઈ ગયા ને કે તમે. એક લંગોટ સિવાય કંઈ તમારા શરીર ઉપર રહેવા ના દીધું કે એમ. એટલે છેલ્લે તો અંતે તો કંઈ રહેવાનું નથી એમ. એટલે સ્વામી કે મારો આગ્રહ એ છે, અમારો આગ્રહ એ છે કે તમે છેલ્લે થવું એના કરતાં ભલે બધું કરવાનું, કે સંસારની જે ફરજ છે બધી નિભાવવાની, પણ ક્યાંય બંધન થાય નહીં. કે હું કે 8 વર્ષનો હતો ત્યારથી કહું છું કે મહારાજ મને આ દુનિયામાં જોડશો નહીં, મહારાજ મને આ દુનિયામાં જોડશો નહીં. અને મહારાજે મને કે ક્યાંય દુનિયામાં જોડ્યો નહીં એમ. એટલે ક્યાંય બંધન ન થાય એવું કરવું એમ. આમાં તપની વાત કરી. સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. સંવંત 1877ના કાર્તિક સુધી 10મીને દિવસે રાત્રિને સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રી કાર્યાણી મધ્યે વસતા ખાચરના દરબારમાં ઉગમણે 12 ઓરડાને વિશે વિરાજમાન હતા, અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ 10-12 મોટેરા સાધુ બેઠા હતા, અને 5-6 હરિભક્ત બેઠા હતા. અને શ્રીજી મહારાજના શરીરમાં કંઈક તાવ જેવું જણાતું હતું, અને તેની આગળ સગડી મેલીને તાપતા હતા. પછી શ્રીજી મહારાજે મુક્તાનંદ સ્વામીને કહ્યું છે, અમારી નાડી જુઓ, શરીરમાં કંઈક કસર જણાય છે. પછી મુક્તાનંદ સ્વામીએ નાડી જોઈને કહ્યું છે, હે મહારાજ, કસર તો બહુ છે. અને વળી એમ કહ્યું છે, હે મહારાજ, હમણાં સત્સંગીને કઠણ કાળ વર્તે છે, કેમ છે? હે મહારાજ, તમે તો સર્વે સત્સંગીના જીવન પ્રાણ છો,
તે મહારાજને શરીરે કસર જેવું છે, એથી જ સર્વે સત્સંગીને કઠણ કાળ છે. મહારાજ જો સભા બહુ નાનકડી હતી, 10-12 મોટેરા સાધુ હતા અને ખાલી 5-6 હરિભક્ત હતા. રાત્રિના સમયે ત્યારે મહારાજ વાત કરે છે. આ સામે ચાલીને કહે છે કે અમારી નાડી જુઓ એમ. મુક્તાનંદ સ્વામી તો નાડી જોતા હતા અને એમને નાડી જોતા આવડતી હતી. ગોપાળાનંદ સ્વામી નાડી જોતા હતા. એટલે નાડી જોઈને કીધું કે મહારાજ બરાબર નથી તમને શરીરે એમ. અને ત્યારે કઠણ કાળ, આપણો કઠણ કાળ શું કે એમ કે તમને શરીરે મંદવાડ છે, તમે તો અમારા જીવન પ્રાણ છો. તો જ્યારે જીવન પ્રાણને આવો શરીરે શરીરે મંદવાડ હોય તો એ આખા સર્વે સત્સંગ સમાજને કઠણ કાળ છે એમ કે. અને આમ જોઈએ તો મહારાજ આખી જિંદગીમાં બહુ બીમાર પડ્યા એમ. અને સ્વામી આપણા બહુ બીમાર પડ્યા, આખી જિંદગી બીમાર ને બીમાર જ હોય. ક્યાં વર્ષમાં 2-3 વાર તો બીમાર હોય જ. તો મહારાજે ટોટલ 6 વાર મહારાજે દેહ નહીં રાખવાનો મહારાજે દાખલો કર્યો કે હવે તો અમારે જતું જ રહેવું એમ. 6 વાર નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ કીધી છે. 1861માં વાત કરી, ત્યાં પર્વતભાઈ ત્યાં અગતરાયમાં, ત્યારે એમને દેહ છોડો હતો. પણ કે એમાં શું કીધું, તે પણ દયા આણી જીવન રે, જીવ ઉપર દયા આવી ગઈ મહારાજને, એટલે મહારાજ ફરી રહ્યા. પછી 1877માં ગામ જાળીએ, ત્યાં બહુ માંદા પડ્યા મહારાજ, અને ત્યાં તન રાખ્યું પોતાની દયાથી. 1877માં ગઢડે વૈશાખ શુક્લ 12, ત્યારે એમને બહુ એ કર્યું કે દેહ રાખવો જ નથી. અને આ તમે આ બધી ડેટ જુઓ ને તો તમને એની આગળ પાછળના ક્યાંય વચનામૃત જ ના મળે. આ 1877નું જે છે ને ત્યાં તો 1.5 વર્ષનો ગેપ પડી ગયો છે. આગળના વચન મધ્યનું પહેલું અને મધ્યનું બીજું ત્રીજું, એના વચ્ચે 1.5 વર્ષનું. ત્યારે મહારાજ બહુ બીમાર હતા. પણ હરિજનને સ્નેહે કરીને નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે એનો મહારાજે દેહ રાખ્યો. અને 1878 ગણેશ ધોળકામાં મહારાજ બીમાર પડ્યા હતા. એમાં ડેટ લખી છે ફાગણ સુધી અષ્ટમી, અને જે મધ્યનું 22મું છે ગણેશ ધોળકાની રાણીવાળું, એ ફાગણ સુધી 9મીનું વચનામું, એના એક જ દિવસ પછીનું. તો એમાં આખું એક્સપ્લેન કરે છે ને કે અમે અહીંયા ગયા ને અમને ક્યાંય ના ગમ્યું ને અમે ક્યાંય લેવાના નહીં કોઈ જગ્યાએ. અમે અમારે મંદવાડ હતો તે સર્વે ટળી ગયો. કઈ રીતે? આ સંકલ્પનો મંદવાડ ટળી ગયો મહારાજ કે. અને પછી 1879માં ફરીવાર બીમાર પડ્યા અને છેલ્લે 1886માં સક્સેસ ગયા. એટલે એવી રીતે સ્વામી 22 વર્ષે જીત પકડી હતી કે મારે જવું છે. 2013માં જીત પકડી હતી કે મારે જવું છે. એના પહેલાં પગમાં ફ્રેક્ચર થયું ત્યારે કેટલા બીમાર થઈ ગયા હતા. પણ આ બધી વસ્તુનું એક જ આપણે કે પોતાની મહારાજ કે અમારી એકેય ક્રિયા અમારે અર્થે છે જ નહીં કે ભગવાન અને ભગવાનના સંતની ક્રિયા એકેય પોતાના અર્થે હોય નહીં. આપણા માટે આ બધું દિન જાણીને દયા આણી આપે આપણા ઉપર. અને આ 6 વાર મહારાજે રાખ્યો, સ્વામીએ 3-4 વાર રાખ્યો દે, એટલે આપણે અહીંયા બધા બેઠા છીએ, સુખેથી ભજન કરીએ હળીમળીને. એટલે પછી મહારાજ આગળ વાત કરે છે કે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા જે ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાને અર્થે નારદજીએ કેટલાક યુગ પર્યંત ટાઢ ટડકા તથા ભૂખ તરસને સહન કરીને મહાતપ કર્યું, અને તે તપે કરીને ભગવાનને રાજી કર્યા. એવી રીતે જે વિવેકી હોય તે તો જાણીને પોતાના દેહ ઇન્દ્રિયોને દમીને તપ કરે. માટે જે વિવેકી સાધુ હોય તેને તો જાણીને દેહ ઇન્દ્રિયોને કષ્ટ થાય એમ વર્ત્યું જોઈએ. તો ઈશ્વર ઈચ્છાએ જે કાંઈ કષ્ટ આવે તેને સિદ્ધ ટાળવાની ઈચ્છે. નારદજી તો ત્યાગી હતા, એમણે ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા ઘણું તપ કર્યું, યુગ પર્યંત ટાઢ તડકો. અને મહારાજે આપણે આપેલું શાંતિ પાઠમાં જોઈએ કેટલું તપ ઘણું કર્યું એમ. પણ આપણા તપની ડેફિનેશન અલગ છે. આપણને જે સ્વામીએ તપની ડેફિનેશન આપણે આગળ જોઈશું. પણ આમાં ત્યાગીની અત્યારે વાત કરી. અને પછી મહારાજ કહે કે ત્યાગીને તો ઉલટાને ભગવાનને રાજી કરવા તપ કરવાનું હોય, તો ઈશ્વર ઈચ્છાએ દેહમાં જે કંઈ કષ્ટ આવે તો એને કેમ ટાળવું જોઈએ? એટલે એવી ને એવી વાત મહારાજે અંત્યના 13માં કરી. પછી અંત્યના 13માં શું કીધું? એમાં જ બધાને લઈ લીધા, એમાં કોઈને બાકી નહીં રાખ્યા. આમાં ખાલી ત્યાગીની વાત કરી. અંત્યના 13માં કે અને તે ભગવાન છે તે જ આ દેહના પ્રવર્તનારા છે. તે ગમે તો દેહને હાથીએ બેસાડો ને ગમે તો બંદીખાનામાં નખાવો
ને ગમે તો આ દેહમાં કોઈક મોટો રોગ પ્રેરો, પણ કોઈ દિવસ ભગવાન આગળ એવી પ્રાર્થના કરવી નહીં જે હે મહારાજ આ મારું દુઃખ છે તેને ટાળો. શા માટે જે આપણે પોતાનો દેહ ભગવાનના ગમતામાં વર્તાવો છે તે જેમ એ ભગવાનનું ગમતું હોય તે જ આપણને ગમે છે, પણ ભગવાનના ગમતા થકી પોતાનું ગમતું લેશ માત્ર નોખું રાખવું નથી. આપણે જ્યારે તન મન ધન ભગવાનને અર્પણ કર્યું ત્યારે હવે ભગવાનની ઈચ્છા એ જ આપણું પ્રારબ્ધ છે, તે વિના બીજું કોઈ પ્રારબ્ધ નથી. માટે ભગવાનની ઈચ્છાએ કરીને ગમે તેવું સુખ દુઃખ આવે તેમાં કોઈ રીતે અકળાઈ જવું નહીં, ને જેમ ભગવાન રાજી થાય તેમ આપણે કરવું. આમાં તપ કરવાનું કીધું, અને તપ કરીને કે ભગવાન રાજી થશે કે તમારા ઉપર, ત્યાગી માટે. અને અંત્યના 13માં બધાના માટે વાત કરી દીધી કે જો, અને આ વચનામૃતમાં છેલ્લે અમારો સિદ્ધાંત છે અને એવું કહે છે કે ઉપાસનાની વાત છે, કે ઉપાસનામાં કચાશ કોઈ રીતે આવવા દેવી નહીં. હવે આપણે ઉપાસનાના વચનામૃત જોયા હતા તો ઉપાસનામાં નિષ્ઠા આવી જાય અને આશ્રય આવી જાય, અને ઉપાસના 14માં કીધી એ પ્રમાણે ઉપાસના આવી જાય. અને સ્વામીએ ધ્યાન પ્રકાશમાં 3 થી 4 એક્ઝામ્પલ આપ્યા. એ 4 હરિભક્તો બીમાર હતા અને 4 કોઈ ગુરુઓ હોય કે એવી રીતે, હું નામ એક્ઝેક્ટ ઉદાહરણ તો ભૂલી ગયો, એક હરિભગતને કંઈક એ હતું તો સ્વામીએ કીધું કે તમારા માટે કેળું લાવીએ કે આ પ્રસાદી રૂપ કેળું ખાવ તો તમારી બીમારી જતી રહેશે. ના સ્વામી કે એ વાત નહીં, કે કેળાથી મને પ્રસાદી આપો તો મટી જાય, પણ ઔષધ રૂપે આપો તો એ હું નહીં જમું. કે અરે પ્રસાદ રૂપે કેળું આપો તો હું જમીશ, પણ કેળું જમીને મટી જાય એવી રીતે આપો તો હું નહીં જમું. 3 હરિભક્તોની વાત કરી અને સ્વામીએ નીચે એક વાક્ય લખ્યું કે આ ઉત્તમ ભગવાનમાં નિષ્ઠાની સ્થિતિ છે. કે તો હવે જો નિષ્ઠામાં કચાશ હોય તો ઉપાસનામાં કચાશ હોય. એટલે આમાં છેલ્લે આવે છે અમારો સિદ્ધાંત છે ને એવી રીતની. એટલે સ્વામી ઘણીવાર આ વાતે કરે કે એમ કે તરત તમારે ફોન આવે કે સ્વામી માથું દુખે છે, પણ ભલે કે ડૉક્ટરને ફોન કરો, દવાખાનું કરો, જે કરો બધું બરાબર છે, પણ મહારાજના વચન પ્રમાણે અંત્યના 13માં પ્રમાણે આ દેહના પ્રવર્તનારા તો ભગવાન છે એમ. એટલે જે સુખ દુઃખ આવે, ઘણા એવા હરિભક્તો થઈ ગયા સત્સંગમાં એમ. એટલે એવી રીતે મહારાજે અહીંયા કીધું તો એને શા સિદ્ધ ટાળવાની ઈચ્છે એમ. અને પછી આગળ મહારાજ વાત કરે કે, અને હું એવું નહીં કહેતો કે આપણે એવું ન કરવું એમ, એ તો જેવું જેને ફાવે એમ, પણ ઉત્તમ ભગવાનમાં નિષ્ઠાની સ્થિતિ હોય તો એ કોઈ દિવસ ઔષધ તરીકે કોઈ જાતની દવા લે નહીં કે કંઈ કરાવે નહીં. આ ઉત્તમ નિષ્ઠાની સ્થિતિ, પણ ભલે લેવાય એનો વાંધો નહીં એમ. એટલે હવે આગળ વધીએ. અને વળી ત્યાગી સાધુને તો પોતાના મનમાં એમ દ્રઢ રુચિ રાખવી જોઈએ જે મારે તો દેવલોક, બ્રહ્મલોક અને વૈકુંઠ આદિક લોકના જે પંચ વિષય સંબંધી ભોગ તે નથી જોઈતા, અને મારે તો હમણાં દેહ છતે તથા દેહનો ત્યાગ કરીને બદ્રિકાશ્રમ તથા શ્વેતદીપમાં જઈને તપ કરીને ભગવાનને રાજી કરવા છે. તે 1 જન્મ તથા 2 જન્મ તથા સહસ્ત્ર જન્મ સુધી પણ તપ કરીને ભગવાનને રાજી કરવા છે. એટલે અહીંયા સાધુની વાત કરી કે સાધુને કેવી દ્રઢ રુચિ રાખવી જોઈએ એમ. અને પછી મહારાજ સમજાવે છે કે સહસ્ત્ર એટલે કે 1000 જન્મ સુધી કે અમારે તપ કરવું, ક્યાં બદ્રિકાશ્રમમાં જઈ અને શ્વેતદીપમાં જઈને અને મેઇન વસ્તુ ક્યાં લઈ જાય છે એમ, કે ભગવાનને અમારે રાજી કરવા છે. એટલે એવું લાગે કે આ વાત પ્યોર ત્યાગી માટે હશે એમ. પછી આપણું તપ કઈ રીતનું હોવું જોઈએ એમ. એટલે આપણને તપની વાત કરી તો આપણના તપમાં આવી જાય પ્રથમનું 18મું, પ્રથમનું 34મું, કે ઇન્દ્રિયોનો શું કહેવાય દમન એમ. કે ભલે આપણે સ્વામીને કોઈ દિવસ આવું, આપણને કોઈ આપણા ગુરુ જે હતા એ કોઈ દિવસ છે એ કોઈ દિવસ એમણે આપણને એવી રુચિ નહીં રાખી કે તમે ચાંદ્રાયણ કરો કે ધારણા પારણા કરો કે ગમે તે અડધા થઈ જાવ એમ, કોઈ દિવસ એવી રુચિ રાખી નહીં. તમે બસ જે વાત વારે એ જ કે તમને જે આ ગૃહસ્થના નિયમ આપ્યા છે એ કરો, અને આહાર વિહાર અને બ્રહ્મચર્ય આ શુદ્ધ રાખો. કેમ વારે એકની એક વસ્તુ કે તે આંખને જે જોઈતું હોય એ ના આપે તો એ શું થયું, એનું તપ થયું. હવે આ રાજુભાઈ આવે છે અહીંયા સત્સંગ માટે, 4 કલાક ડ્રાઈવ કરીને આવે ને 4 કલાક ડ્રાઈવ કરીને જાય પાછા. તે રાતે 1 વાગી જાય, છેલ્લે તો આંખ બંધ થવા માટે ડ્રાઈવ કરતાં શાના માટે આવે કે અહીંયા
મહારાજ કહે ને કે આ તપ કરો, યોગ કરો, આ કરો, સર્વથી અધિક તો સત્સંગ છે એમ કે સત્સંગ કરવા અહીંયા આવે છે એમ. તો એ તપ થયું. અત્યારે અહીંયા બેઠા બેઠા માળા સાંભળતા, માળા ફેરવતા ફેરવતા કથા સાંભળતા હોઈએ, જે પણ કરીએ એ તપ થયું એમ કે જે આપણી વૃત્તિ, આપણા ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ સંસારમાં ન જાય અને જો એ ભગવાનમાં જાય તો એ તપ થયું એમ. એટલે આપણા માટે મને આમાંથી એવું લાગ્યું કે આપણા માટે તપની ડેફિનેશન કે આપણને જે બાઉન્ડ્રી બાંધી છે કે કેવા નિયમ જો તો ખરા કે આ ઋતુ સમયે સંગ કરો, જેને તેને જોવું નહીં. સ્વામી કહે કે તમે ભલે કે પવિત્ર બ્રાહ્મણ અગ્નિ અને સૂર્યની સાક્ષીએ ભલે તમે લગ્ન કર્યા, તમે બે સત્સંગીના દીકરા દીકરી હોય કે પણ કે તમે જો આની બહાર વર્ત્યા તો તમે વ્યભિચાર કર્યો કે તમારું પાંચમું વર્તમાન લોપાયું કે આ કેટલી કડક બાઉન્ડ્રી થઈ. આ આપણું ગૃહસ્થનું તપ થયું એમ કે તમને કે અમે છૂટી નહીં આપી કે તમે ગૃહસ્થ થઈ ગયા એટલે તમારે જેમ તેમ વર્તવાનું કે ભલે તમારી સ્ત્રી હોય કે સ્ત્રી હોય તો એના પુરુષ હોય એમ. તે એવી રીતે એ આપણું તપ થયું કે સ્વામી આપણને જે દિનચર્યા બને આપી કે મળતે અવકાશે ધ્યાન કરવું, કલાક બેસી રહેવું. આપણે અહીંયા રવિવારે ભલે કોઈને ના ગમતું હોય કે કોઈને ગમતું હોય, અહીંયા બેસી રહીએ, ત્રાટક કરીએ, બધા કરીએ, તો એ એક જાતનું તપ થયું એમ કે કેમ કે પગને તો બહાર જવું હોય, હરવું ફરવું હોય, બધું કરવું હોય, એને આવી રીતે બેસાડ રાખીએ, એ આપણું તપ થયું એમ. હવે ત્યાગીના તપની વાત અલગ કરી છે અહીંયા મહારાજ. એવું તો બહુ સ્ટ્રિક્ટ તપ હોય એમને કે દેહને એમને તો આપણે જાણીએ છીએ કે કેટલા બધા એ હોય નિયમો ને ધારણા પારણા ને એક ટાઈમ જમવું ને નીચે સૂવું ને બેડ ઉપર સૂવું નહીં ને. પણ આપણું મહારાજે જો આપણે આ નિયમોમાં રહીએ તો આપણે સુખી જઈએ. કોઈની તાકાત નહીં કે આપણો વાળ વાંકો થાય એમ. મહારાજ કહે કે કોઈ તમને દુઃખ દેવાને સમર્થ નથી એમ. પણ દુઃખ શાનાથી આવે કે આવી નાની મોટી આજ્ઞા ક્યાંક લોપાતી હોય એમ, તેનાથી દુઃખ આવે. તો આપણું તપ એ છે કે આ આજ્ઞારૂપી બાઉન્ડ્રીમાં આપણે રહેવું, જે નિયમ કર્યા છે એ તપ છે. અને ખરેખર તપ છે કે એવી રીતે રહેવાય નહીં, ઘણું કઠણ છે એમ. નબળી વાત નહીં કે આવી રીતે જે નિયમ કીધા એમાં રહેવું ઘણું કઠણ વાત છે. સ્પેશિયલી યંગ હોય ને આવી રીતનો યોગ હોય બધો, પણ એમાં રહેવું તો જરૂર પડે. એ તપ આપણી અહીંયા મહારાજ એ તપની ગૃહસ્થ માટે તપ તો જરૂરી છે. કેમ જરૂરી છે કે અંત્યનું કયા વચનામૃતમાં અક્ષરધામ જવાના 24મું રાઈટ, અંત્યના 24માં 16 સાધન કીધા મહારાજે અક્ષરધામમાં જવાના, એમાંનું એક સાધન તપ છે. એટલે એ જરૂરી ખરું એમ. પણ આપણે ફાઇન લાઈન બનાવી દેવી કે ક્યારે આપણું તપ પેલા સાધુના તપ જોડે મિશ્રણ તો નહીં થઈ જતું. નાની કંઈક ભૂલ કરે, ચાંદ્રાયણ ધારણા પારણા કરાવે આપણને કોઈ, તો એ વાત ખોટી પડે. સ્વામી તો કે અમે તો 3 ટાઈમ જમાડીએ પારણમાં, બાકી તો નિયમ એવો હોય કે અરે લગ્નમાં તે જ્યાં સુધી માંડવો ના રોપાય ત્યાં સુધી જમવાનું ના હોય. તેમાંય કે તમારે સવારે ગાંઠિયા લાડવા ને બધું જમો, બધું કોઈ જાતનું એ નહીં. પણ અમે આ નિયમમાં રહો તમે, બસ બીજું કંઈ નહીં એમ. એટલે એ આપણું તપ થયું. હવે આગળ મહારાજ આના વચનામૃતમાં શું કહે છે કે હવે કલ્યાણ ઉપર લઈ જાય છે. અને એમાં મહારાજે ત્યાગી કે ગૃહસ્થ એવી કંઈ વાત કરી નહીં. મહારાજ કે અને જીવનું કલ્યાણ તો આટલી વાતમાં છે, જે પ્રગટ પ્રમાણ એવા જે શ્રી કૃષ્ણ નારાયણ તેનું જ કર્યું સર્વે થાય છે, પણ કાળ કર્મને માયાદી કોઈનું કર્યું થતું નથી. એવી રીતે ભગવાનને વિશે એક કરતાપણું સમજવું એ જ કલ્યાણનું પરમ કારણ છે. અને જે તપ કરવું તે તો ભગવાનની પ્રસન્નતાનું કારણ છે. અને તે તપને વિશે પણ જેઓ રાધિકાજી તથા લક્ષ્મીજી ભગવાનને વિશે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિએ કરીને ભાવ રાખે છે તેવો ભાવ રાખવો. અને જો તપ ન કરે અને ભગવાનને સર્વ કરતા જાણે તોય પણ જન્મ મરણના દુઃખથી તો જીવ તરી જાય, પણ તપ કર્યા વિના તે જીવ ઉપર ભગવાનનો રાજીપો થાય નહીં. શું કીધું? તપ કર્યા વિના તે જીવ ઉપર કીધું. અહીંયા એવું ઉપર વાત ચાલુ કરી ત્યાગીની વાત, અને અહીંયા એવું નથી કીધું કે ત્યાગી ઉપર ભગવાનનો રાજીપો થાય. અને કરતા હરતા જાણવાના છે તો ખાલી ત્યાગીને જ થોડા જાણવાના છે, તો ગૃહસ્થ ત્યાગી દરેક પૃથ્વી માત્રના સર્વે જીવ પ્રાણી માત્રને ભગવાનને કરતા હરતા જાણવાના છે. હા નિયમની એમાં ગોપાલ સ્વામીજીની વાતોમાં છે ને 7 પ્રકારના જે મુક્ત કીધા ને, એમાં અક્ષરધામના જે મુક્ત કીધા એમાં શું લખ્યું છે? અક્ષરધામના મુક્તને એમ ઓળખો જે તેને સાધારણપણે તો પોતાને વિશે અતિ દ્રઢ ધર્મ હોય તથા
ભગવાનના મહાત્મ્ય સહિત અતિ પરિપક્વ જ્ઞાન હોય તથા અતિ દ્રઢ વૈરાગ્ય હોય તથા ભગવાનના મહાત્મ્ય સહિત એકાંતિક ભક્તિ પોતે કરતો હોય અને જો પ્રગટ ભગવાન એમ આજ્ઞા કરે છે, પહેલાં પ્રગટ ભગવાનની વાત કરી કે તમે ધર્મને તથા જ્ઞાનને વૈરાગને ભક્તિ ઇત્યાદિ જે સાધન તેને મોડા પાડીને આ અમે કહીએ એમ કરો, ત્યારે એમ જેમ ભગવાન આજ્ઞા કરે તેમ જ વર્તે. પહેલાં તો એક વસ્તુ કીધી. હવે એની ઉપરના જે બધા ગોલોકના મુખને એ જે બધી વાત કરીને એમાં કેવું કીધું કે એ પોતાનું અંગ ના છોડે, અને આમાં કીધું કે ભગવાન જેમ કહે એમ કરે. પછી શું કીધું, અને વળી એમ કહે છે, હે મહારાજ તમે જેમ તમે કહેશો તેમ હું કરીશ, એમ કહીને ભગવાનના વચનને ઉત્સાહ સહિત તકો પાડે, પણ એમાં સંશય લેશ માત્ર પણ ન કરે. અને જ્યારે ભગવાન અત્યારની વાત કીધી, અને જ્યારે ભગવાનનું પરોક્ષપણું હોય ત્યારે તો ભગવાને જેમ આજ્ઞા કરી હોય તથા જેમ ભગવાને મર્યાદા બાંધી હોય તે ધર્મ મર્યાદા પ્રમાણે વર્તે, પણ તેને મૂકીને લગારે પણ આડો અવળો ચાલે નહીં, તે નિયમ પ્રમાણે જ વર્તે. આવી રીતના લક્ષણ જણાય ત્યારે એમ જાણવું છે અક્ષરધામનો મુક્ત છે. તેમાં તમે શું ગ્રહણ કર્યું એમાંથી? શું એટલે આજ્ઞાને જે પરોક્ષપણે આમ પ્રત્યક્ષ જ પણ કહેવાય કે આમ મનુષ્ય રૂપે નથી, એટલે જે ધર્મ મર્યાદા બાંધી એ પ્રમાણે વર્તો તો તેના મુક્ત તરીકે એમને કીધું. એટલે એ તો નિયમ તો પાડવા પડે, એમાં તો કોઈ બાંધછોડ છે જ નહીં. તો એક વાત યાદ આવે કે કનિષ્ઠ ગૃહસ્થ સ્વામીએ ગૃહસ્થાશ્રમમાં 3 ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ આપ્યા. કનિષ્ઠ 3 આપ્યા એમ નિયમ. તે એમાં જો પરસ્ત્રી સામે જોવે ને એને સ્વામીએ કનિષ્ઠમાં નાખ્યો, તો એનાથી ઉતરતા હોય તો ક્યાં જાય એમ? ખાલી પરસ્ત્રી સામે જોવાય જાય. આપણે આ બધું ન્યૂઝ મીડિયા બધું જોતા હોય. હું તો મારી વાત કરું, હું તો જોતો જ ઘણીવાર. આપણે સ્વામી તો ઓફિસનું અમેરિકામાં હતા ને ત્યારે તો ઓફિસનું કીધું કે તમે ઓફિસમાં જાઓ તોય કે સામું જોવું નહીં, કે જરૂર પડે ને ઓફિસમાં કે બાઈઓ હોય કે બધું હોય કે અહીંયા તો કે સામું જોવું નહીં એમ કે. અને મંદિરમાં આવીને જો જોવાઈ જાય તો કેટલું આપણને મહારાજ કેમ કે અમારું મુખ શ્યામળું થઈ જાય કે અમારી સામે એવી વાત કરશો નહીં કેમ. એટલે એ દ્રષ્ટિને નિયમમાં રાખે એ એક પ્રકારનું તપ થયું કે એની ભલે ત્યાં વૃત્તિ તણાય છે, પણ અને જીવના બળ પામવાની વાત છે ને, હમણાં આપણે આગળ લઈશું એમ, સમય નથી. એટલે ટૂંકમાં એ મને અચાનક યાદ આવી ગયું કે સ્વામી એને કનિષ્ઠમાં નાખી દીધું, તો એનાથી ઉતરતી ક્રિયા થતી હોય તો એ ક્યાં જઈને ઊભો રહે એમ. એટલે આમાં કલ્યાણનું પરમ કારણ છે એને વાત કરી. પછી આગળ શું કે, અને જે જીવ ભગવાનને સર્વ કરતા હરતા નથી જાણતો તેથી બીજો કોઈ પાપી નથી, અને ગોહત્યા, બ્રહ્મહત્યા, ગુરુસ્ત્રીનો સંગ તથા બ્રહ્મવેતા સદગુરુનો દ્રોહ તે થકી પણ એને વધુ પાપી જાણો. કાં જે ભગવાન વિના બીજા કાળ કર્માદિકને કરતા જાણે છે, માટે એવો જે નાસ્તિક ચંડાળ હોય તેની છાયામાં પણ ઊભું રહેવું નહીં, ને ભૂલમાં પણ તેના મુખનું વચન સાંભળવું નહીં. જે ભગવાનને કરતા હરતા જાણતો નથી, કે સાયન્સને ઘણીવાર કરતા હરતા જણાઈ જતું હોય કે અર્થક્વેક આવ્યો તો ટેક્ટોનિક્સ પ્લેટની મૂવમેન્ટ થઈ એટલે અર્થક્વેક આવ્યો. પણ સ્વામી કે જે થાય એ બરાબર છે. વસ્તી વધી જાય ક્યાં જશો તમે બધા? કે આવડું મોટું ગામમાં 5 લાખ માણસ કે અહીંયા ભેગા થઈ જાય તો ક્યાં જશો કે તમે? કે એટલે ભગવાન જે કરતા હોય બરાબર હોય, પણ કોઈ આપણને આવીને કહે કે ભાઈ ના એ ખોટું, તો એની મહારાજ કે એના છાયામાંય ના ઊભું રહેવું કેમ? અને એને મહારાજ કે પરમ કલ્યાણનું સાધન છે. હવે આ કલ્યાણની વાત આવી તો એના પર મહારાજે ગઢડા મધ્યના 62માં શું વાત કરી કે મહારાજે 2 બંધુઓને બોલાયા, રઘુવીરજી મહારાજને અને અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજને, અને પછી કે આજે તો તમે પ્રશ્ન પૂછો. એટલે રઘુવીરજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, હે મહારાજ, આ જીવનો મોક્ષ તે કેમ કરે ત્યારે થાય એમ? ઉપર વાત આવી પરમ કલ્યાણની, ખાલું કલ્યાણ નહીં, પરમ કલ્યાણની. અને મહારાજ જવાબ આપે છે. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, જેને પોતાના કલ્યાણની ઈચ્છા હોય તેને પોતાનું દેહ, ધન, ધામ, કુટુંબ, પરિવાર તે સર્વે ભગવાનની સેવામાં જોડી દેવા, અને ભગવાનની સેવામાં જે પદાર્થ કામ ન આવે તેનો ત્યાગ કરી દેવો. એવી રીતે ભગવાન પરાયણ વર્તે તે ગૃહસ્થાશ્રમી હોય તોય પણ મરે ત્યારે નારદ સંકાદિકની પંક્તિમાં ભળે અને પરમ મોક્ષને પામે. એ જ એનો ઉત્તર છે. એટલે જીવના મોક્ષની વાત હતી, પણ મહારાજે જેને એનો ઉત્તર કઈ રીતે આપ્યો
કે જેને કલ્યાણની ઈચ્છા હોય તેને શું કરવું એમ. અને આ વાત કાર્યાણીને 10માં એમ કીધું કે કલ્યાણ હોય કરવું હોય તેને તો ભગવાનને કરતા હતા જાણવા. એટલે આ બધું દેહ ધન ધામ કુટુંબ પરિવાર એ ભગવાનની આવા ઘણા સત્સંગમાં દાખલા છે કે પેલા કયા ગામના બાઈ હતા તે એને એના સંબંધીઓને ગામના બધા સત્સંગીઓને તડકામાં ઊભા રાખ્યા, પણ એમને ના રાખ્યા કે એમની બેન હતી, નામ તો ભૂલી ગયો. તે કે હું એવું નહીં કરું, કે તડકામાં જઈને ઊભા રહી ગયા કે આ મારું કુટુંબ છે, કે આ મારા સગા સંબંધી મારું કુટુંબ નહીં, આ સત્સંગીઓ મારું કુટુંબ. ત્યાં તડકામાં જઈને ભેગા ઊભા રહી ગયા, પછી પેલા બધાને સજા માફ કરી દીધી એમ. એટલે એવી રીતે બધું મહારાજની સેવામાં જોડી દેવું. અને પછી એમાં ને એમાં મહારાજ આગળ પોતાની ઈચ્છાએ કરીને બોલે છે કે જે દિવસથી વિચારીએ અમારી નજરમાં તો એમ આવે છે કે જીવના કલ્યાણને અર્થે 3 અંગ સુખદાયી છે. ઉપર કીધું કરતા હરતા જાણવાનું કાર્યાણી 10માં. આમાં 3 અંગ કીધા, આત્મનિષ્ઠા કેવી સુખજીની પેઠે, અને પછી પતિવ્રતાનું અંગ, પતિવ્રતાનું અંગ ગોપીઓના પેઠે, અને ત્રીજું દાસપણાનું હનુમાનજી અને ઉદ્ધવજીનું. કે આ રીતનું 3 વસ્તુ હોય એને મહારાજે આ કલ્યાણના સાધન કીધા એમ. હવે આ આત્મનિષ્ઠાની તો આપણે રોજ વાતો થતી હોય ને થવી જ જોઈએ. તો જ આ મહારાજ કહે ને કે મનન દ્વારા બ્રહ્મનો સંગ કરે તો એ બ્રહ્મરૂપ થાય એમ. એટલે અક્ષરાનંદ સ્વામીની વાતમાં એક વાત છે કે એક મુલ્લો હતો, એ મુલ્લો મધનો ઘડો લઈને જતો હતો. તે એના શેઠે એને 2 આનાની મજૂરીએ રાખ્યો કે એમ ભાઈ તારા ઘડો અહીંયાથી અહીંયા લઈ જા, તને 2 આના મળશે. તો શેઠ બાજુમાં ને પોતે જોડે જોડે ચાલતો જાય. તો પછી વિચાર કરે કે આ 2 આના આવશે, હજુ તો આયા નહોતા, એ રસ્તામાં જ હતો, એ ઘડો માથે લઈને જતો હતો કે 2 આના આવશે, એની 2 બકરીઓ લઈશું કે આપણે, પછી તેનો વસ્તાર થશે, તેને વેચીને ભેંસ લઈશું કે એમ. એટલે એનું કુટુંબ કબીલ થાય, એમાંથી ભેંસ લઈશું, અને 2 ભેંસ વેચીને 2 બીબીયું કરીશું એમ. એટલે 2 શાદી કરશે એમ. અને એકમાં માનીતી અને એકમાં અનમાનીતી. હવે મેં એક માનીતીનો, અને જ્યારે હું ડાયરામાં બેઠો હોય ત્યારે જો માનીતીનો દીકરો આવશે કે અને કહે છે કે ચલો બાપુ જમવા ચલો કેમ, ત્યારે હું કહીશ કે ચલો ભા ચલો એમ. અને જ્યારે અમાનીતીનો જ્યારે દીકરો આવશે અને એમ કહે છે કે ચલો ભા જમવા, હદ તેરીકી કેમ કરીને લાત મારી. તે લાત મારી એ રિયલ લાઈફમાં એને લાત મારી દીધી, વિચાર આવો મનમાં કરતો હતો. અને જ્યારે અમાનીતીનો દીકરો આવીને પૂછશે ને હદ તેરીકી એવું કહીને એને લાત મારી અને થેબું વાગ્યું, અને માથે મધનો ઘડો હતો એ ઢોળાઈ ગયો. એટલે મધનો ઘડો ઢોળાઈ ગયો તો પેલા એના શેઠ કહે કે અલ્યા મૂર્ખ, તે મધનો ઘડો ફોડી નાખ્યો કે. અને મુલો કહે કે આ તારો તો ઘડો ભાંગ્યો, મારું જ કે ઘર ભાંગ્યું કે. એટલે કહેવાનું હતું કે સ્વામી છેલ્લું વાક્ય શું લખે કે આ ઘડારૂપ દેહ છે કે એ એક દિવસ નાશ થવાનો છે કે. પણ આપણને સ્વામીએ શીખવાડ્યું, ઘણા બધા સત્શાસ્ત્રોમાં લખ્યું કે આ દેહનો તમારે રોજ, જ્યારે આ બધી 250 પેજ નંબર પર ધ્યાન પ્રકાશમાં વાત કરી કે જ્યારે કંઈ પણ આપણે કરવા બેસીએ ત્યારે પહેલાં આ દેહનો નાશ કરી નાખો. આપણે ગેસ છાંટી દઈએ અને અંગૂઠે આગ લગાવીએ, ભડભડ દેહ બળી ગયો, એની રખ્યા થઈ, એની રખ્યા ડબ્બીમાં ભરીને નદીમાં નાખી, નદી બળીને ભસ્મ થઈ ગઈ. એ નદી જે દેશમાં છે, જે પ્રાંતમાં છે, એ બળીને ભસ્મ થઈ ગયો. એ પ્રાંત જે પૃથ્વીમાં છે, એ પૃથ્વી ભસ્મ થઈ ગઈ. ઉપરના લોક, નીચેના લોક બધા ભસ્મ થઈ ગયા. પ્રકૃતિ પુરુષ આખું જ્યાં સુધીનું છે બધું બળીને ખાખ થઈ ગયું શિવલાલ શેઠની જેમ. બચ્યું શું? અક્ષરધામ. હું 2 સ્વરૂપે, એક હું નિરાકાર સ્વરૂપે, તેજોમય સ્વરૂપે ભાગવતી તનુએ ભગવાનની સેવામાં રહ્યો છું, અને બીજું મારું સ્વરૂપ હું ભગવાનને ધારીને રહ્યો છું. જેટલી વાર માનસી પૂજા કરીએ, સવારે પૂજા કરીએ, પ્રત્યક્ષ પૂજા કરીએ, અને દિવસમાં જેટલી વાર સ્વામી કહે ને કે બે ઘડીએ વિચાર કરો કે હું અહીંયા શું કરવા આવ્યો છું. તો જ્યારે આપણને યાદ આવે ત્યારે દેહને હળગાઈ દેવો, નીચે અંગૂઠેથી આગ ચાપવી, અને એમ કરતાં છે પ્રકૃતિ પુરુષ સુધીનું બધું હળગાવતું જવું એમ. એટલે એવી રીતે મહારાજે 3 વસ્તુ કીધી, આત્મનિષ્ઠા અને પ્રતિવ્રતાનું અંગ અને પછી દાસપણાનું અંગ. એટલે મહારાજ કે આમાંથી જો 3માંથી ખાલી એક અંગ હશે ને તો એ કૃતાર્થ થઈ જાય ને એનું સુખેથી અક્ષરધામમાં સેવામાં રહી જશે કેમ. એટલે એક એ વાત છે. અને હવે પછી આગળ પાછું કાર્યાણીનું આપણે પાછું કન્ટિન્યુ કરીએ
મહારાજ શું કહે કે ભગવાનના ભક્ત હોય તે ભગવાનને પ્રતાપે કરીને બ્રહ્મા, શિવ, સુખજી, નારદ તે જેવા થાય, પ્રકૃતિ પુરુષ જેવા થાય અને બ્રહ્મ થાય તથા અક્ષર જેવા પણ થાય તો પણ પુરુષોત્તમ નારાયણ જેવો થવાને કોઈ સમર્થ નથી. માટે જેનો સંગ કર્યા થકી તથા જે શાસ્ત્ર સાંભળવા થકી ભગવાનની ઉપાસનાનું ખંડન થઈને સ્વામી સેવક ભાવ ટળી જતો હોય તે સંગનો તથા તે શાસ્ત્રનો સ્વપચની પેઠે તત્કાળ ત્યાગ કરવો. પછી મુક્તાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું છે, હે મહારાજ, હવે જોજો, જે ભક્ત સુંદર વસ્ત્ર તથા અલંકાર તથા નાના પ્રકારના ભોજનાદિક વસ્તુ તેણે કરીને ભગવાનની સેવાને કરે છે તે પણ ભગવાનને રાજી કરવાને ઈચ્છે છે, અને તમે તો તપે કરીને ભગવાન રાજી થાય એમ કહો છો, તે તપ વિના એકલી સેવાએ કરીને ભગવાન રાજી થાય તેમાં શું બાદ છે? મહારાજ જવાબ આપે છે કે પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે સારા સારા પદાર્થે કરીને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે તે જો નિષ્કામ ભાવે કરીને કેવળ ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે જ કરતો હોય તો તે ઠીક છે, પણ જો પોતે પણ ભગવાનની પ્રસાદી જાણીને તે પદાર્થને વિશે લોભાઈને તે ભગવાનને પડ્યા મેલીને તે પદાર્થને વિશે પ્રીતિ કરે તો તે પદાર્થને ભોગવતો થકો વિષયી થઈને ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. માટે ત્યાગી ભક્ત હોય, જો હવે પાછી ત્યાગીની વાત કરીએ, ત્યાગી ભક્ત હોય તેને ભગવાનને સર્વ કરતા હરતા જાણીને તપે કરીને જ ભગવાનને રાજી કરવા અને રાધિકાજી તથા લક્ષ્મીજીની પેઠે ભગવાનને પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિએ કરીને ભજવા એ અમારો સિદ્ધાંત છે. એટલે મહારાજ અહીંયા શું કહે કે મુક્તાનંદ સ્વામીએ સામે કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન કર્યો કે હવે અલંકાર ને નાના પ્રકારના ભોજન તો કંઈ અલંકાર સંતો ક્યાંથી લેવા જાય, સુંદર વસ્ત્રો સંતો ક્યાંથી લેવા જાય? એટલે ગૃહસ્થો જ મહારાજ માટે સુંદર વસ્ત્ર લાવે, સારું ભોજન લાવે, અલંકાર ઘરેણા લાવે. અત્યારે અલંકારના બદલે કોઈ પૈસા લાવે એવી રીતે. તો મહારાજ કહે કે ભગવાનની ભક્તિને અર્થે કરે તો ઠીક છે કે, પણ 95 વાત કરીને કે સખી આજ મોહન દીથારે શેરીએ આવતા આવતા કે એ કીર્તન જાણીને તો અમે બહુ અંદરમાં વિચારમાં જતા રહ્યા, અને પછી એમ થયું કે આ હેતરૂપી કે માયા છે એમ કે પછી કે આ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરીને આ બધી ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ ઉખાડીને ભગવાનના એમાં રાખીએ તો ઠીક છે કે, બાકી તો બરાબર પંચ વિષયમાં જવા દઈએ તો ઠીક નહીં એમ કે. પછી કે અમને ત્યાંય અમને સંતોષ નહોતો, એ અમને બરાબર જણાયું નહીં, કેમ કે એ ભોગવતો થકો કે ભેગો એ પોતાના માટે ભોગવવા મળે, ભગવાનના માટે. આમાં કરંટ સિચ્યુએશન જ છે, લાડવાનો ડબ્બો પડ્યો, બુંદીનો લાડવાનો ડબ્બો, મને તો શરદી થાય તોય હું દિવસમાં 3 ખાઉં છું. આજે 2 ખાધા, ગઈકાલ 3 ખાધા. એટલે મારે નિર્ગુણ વાત બરાબર, એ જ મહારાજે કીધું ને કે પોતાની ઇન્દ્રિયો માટે ભગવાન એમાં લોભાઈ જઈએ છીએ ને કે મને ભાવે છે ને તકલીફ પડે છે. વાયરલેસ માઇક ના વપરાયું, કેમ કે ગમે ત્યારે ઉધરસ આવે તો ધડ પેલા સ્પીકરમાં થાય, એટલે એવું થાય છે તોય લાડવા પડવા મૂકતા નથી. એમ જીવ બળને પામ્યો નહીં હોય, મે બી જે હોય તે, પણ કહેવાનું કે એ કરતાં એ છે ને ભગવાનમાં અનુસંધાન એટલું રહે કે હું ભગવાનને રાજી કરવા માટે કરું, સારા થાળ બનાવીએ, સારી વસ્તુ લાવીએ. ઘણીવાર કેવું થાય કે મંદિરમાં સારી વસ્તુ કોઈ આપણે અમેરિકાવાળા ગમે તે લઈ ગયા હોય અને ત્યાં કોઈને આપે કે આપણને કોઈની વસ્તુ આપે તો આપણે એટલા બધા રાજી થઈ જઈએ એમ. એટલે પણ ભગવાનને પડતા મૂકી દે. એટલે મહારાજ એ વાત કરે છે અને કીધું ત્યાગી હોય એને ભગવાનને સર્વ કરતા હરતા જાણવાના, તો જે ત્યાગી ન હોય એને શું નહીં જાણવાના? એને જાણવાના એમ. અને પછી પ્રીતિની વાત કરી એમ. તો હવે પ્રીતિની વાત પરથી ઉપર આપણને ગરડા મધ્યના 62માં જે 3 વસ્તુ કીધી, આત્મનિષ્ઠા, શું કીધું? આત્મનિષ્ઠા, પ્રીતિ, પતિવ્રતા અને દાસપણ. પતિવ્રતામાં ગોપીઓની વાત કરી એમ. ગોપીઓ એટલે જો હવે મહારાજ પાછું 62માં કહે કે જેને અતિશય પ્રીતિ ન હોય તેને હવે આમાં પ્રેમ લક્ષણ એ કરી અને ભક્તિ એને ભજવા. તો કોઈ કહેશે જે અમારે પ્રીતિ ન હોય શું કરવાનું? કે ભાઈ ગમે તેટલો ટ્રાય કરીએ પણ એટલો પ્રેમ જ નહીં થતો, કરવાનું શું એમ? એને મહારાજ કહે કે જેને અતિશય પ્રીતિ ન હોય ને એને તો આત્મનિષ્ઠા વિચારે કરીને દ્રઢ કરવી એમ કે. અને મહારાજ કે 2 વસ્તુ છે, કાં આત્મનિષ્ઠા દ્રઢ જોઈએ કાં તો પ્રીતિ દ્રઢ જોઈએ. અને 2 અંગમાંથી જેને એક અંગની દ્રઢતા ન હોય તેને આ સત્સંગના નિયમ કયા છે કે તેમાં દ્રઢપણે કરીને રહેવું તો જ સત્સંગી રહેવાય, નહીં તો સત્સંગ થકી બહાર પડી જવાય. અને આમાં મહારાજે કીધું કે કોઈની તાકાત નથી આપણો વાળ વાંકો કરી શકે, કોઈ આપણને દુઃખ દેવા સમર્થ નથી.
એટલે મહારાજ કે છેલ્લે કે કાળ કર્મન માયાનો શો ભાર કે ભગવાનના ભક્તને પીડી શકે, એ તો ભગવાનની ઈચ્છા છે એમ જાણીને પછી મહારાજ કે ઘણીવાર દુઃખ આપે કે પડદામાં રહીને કે અમે ધીરજ જોઈએ છે કે કેટલામાં છે એમ કે, અને એટલે પ્રીતિ ન હોય તો આ બેમાંથી એક દ્રઢ કરવું. અને એમાંય મુક્તાનંદ સ્વામી પાછું ફરી એમાં એમને સંતોષ ન થયો, ફરી પૂછે છે કે મહારાજ આ તમે વાત કરી એ તો થોડી અઘરી છે કેમ, પણ સત્સંગમાં તો લક્ષ આવી દઈએ એટલે લાખો મનુષ્ય હોય તો એને શું કરવું કેમ તે સુખ થાય એમ. એટલે મહારાજ કે આ જેને આ ત્રણ વસ્તુ હોય એની આજ્ઞામાં પડ્યું રહેવું, એનો દાસાનો દાસ થઈને એવા સત્પુરુષ કે એવા ભક્ત એમાં પડ્યું રહેવું, તો મહારાજ કે છતે દેહ પાર્ષદ થઈ રહ્યો છે અને કૃતાર્થ થઈ રહ્યો છે. એટલે દાસાનો દાસ તો ક્યારે કહેવાય કે એમને આજ્ઞા પાડે, એટલે આપણે એવા સંત સત્પુરુષ હોય એમની આજ્ઞામાં પડ્યા રહેવું. તો આ ત્રણ વસ્તુ હોય અને ત્રણ વસ્તુ નહીં હોય તો મહારાજ એની બે કરી, અને બે વસ્તુ ના હોય તો નિયમ કર્યા, નહીં તો સત્સંગમાંથી યુ આર આઉટ એમ ચોખ્ખું કહી દીધું એમ. અને પછી એમાં મહિમાની વાત કરી કે કેટલો મોટો ભગવાનના ભક્તનો મહિમા છે એમ કે જેને ભગવાનના આપણે નાટક કર્યું તેમાં શબ્દ હતો કે જેને ભગવાનના ભક્તની સેવા પ્રાપ્ત થઈ એને તો નિધડક રહેવું કેમ. એટલે અને પછી એના પછીના વાત કરે એમાં 69 કાળની કે અમે માંદા થઈને આવું થઈ ગયું હતું, ને પછી કે અમે સત્તારૂપ થઈ ગયા, ને પછી કે અમને એનાથી વધારે શું જણાવ્યું કે અમે ભગવાનના ભક્તની ભેળા રહીએ એમ. એટલે પેલો હોલાનું સ્વામીજી દ્રષ્ટાંત આપે એમ આપણે બધા સત્સંગમાં આપણે ભેગા રહીએ હળીમળીને, ઝાડ છે આજે એને જોડે ઉચકવાનો પ્રયત્ન કરીએ, એક હોલો આમ જાય એક હોલો આમ જાય તો એ ઝાડ આમ ખેંચાય તો પેલા શેઠ છે ઝાડને કેમ કાપી શકે. એટલે આપણે બધા ભેગા થઈને ઉડીએ તો એ ઝાડ તૂટી જાય. અને મહારાજે તો કેટલું કીધું કે અમે ભગવાનના ભક્તના ભેળે દેહ ધરીને રહેવું, એમને આત્મસત્તા રૂપ રહેવું એના કરતાં ઉત્તમ જણાયું. મહારાજે એવી વાત કરી. અને ઘણી વાત છે પણ હવે આગળ જોઈએ કે પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું છે, હે મહારાજ અમારું આલોકની વિશે પરલોકની વિશે સારું થાય તે કહો. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે અમારો સિદ્ધાંત છે તે જ આલોક અને પરલોકને વિશે પરમ સુખનો હેતુ છે. એટલે ઉપર જે કહ્યું એમાં મહારાજે વાક્ય બોલ્યા કે આવી રીતે પ્રેમ લક્ષણા કરીએ ભગવાનની ભક્તિ કરવી, ભગવાનને સર્વ કરતા હરતા જાણવા એ અમારો સિદ્ધાંત છે એમ. પછી ગોપાળાનંદ સ્વામી પૂછે છે આગળ કે જેને ત્યાગનો ને તપ કરવાનો મનમાં ઈચ્છક હોય અને એને વચમાં વિઘ્ન આવી પડે તો કેમ કરવું. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા કે જેને જે વાતનો ઈચ્છક હોય તેને વચમાં હજારો અંતરાય આવે તો તે અંતરાયનો રોકાય નહીં, તેનો સાચો ઈચ્છક જાણો. જુઓ ને અમે 21 વર્ષ થયા શ્રી રામાનંદ સ્વામી પાસે આવ્યા છીએ, તેમાં અનંત ભાતના વસ્ત્ર તથા અલંકાર તથા ખાનપાન જે કરીને સેવાના કરનારા અનંત ભક્ત મળ્યા છે, પણ અમારું મન કોઈ પદાર્થમાં લોભાણું નથી. શા માટે? જે અમને ત્યાગનો ઈચ્છક છે. એટલે મહારાજ 39 ગુણે યુક્ત મહારાજોએ ગીતામાં કીધું તે એમાં એક ત્યાગ છે એમનો, એક એમનું ગુણ છે ત્યાગ. પોતાના દેહનો ત્યાગ કરી દે, દેહ ધર્યો હોય ને ભક્તને અર્થે એમ. એટલે મહારાજે આની પાછી શાકપુરી 55માં કે અમે તમારા ઉપર રાજી થઈએ છીએ, કોઈ વસ્તુ લાવે કે સરસ વસ્ત્રો છે વખાણ કરે, આ બધું કે તમારા સારા માટે કહીએ છીએ, પણ અમને કે એમાંથી અમે અમારી સ્થિતિમાંથી તો કે ડગતા જ નથી, એમાં ક્યાંય મહારાજ લેવાતા નથી એમ. પછી મહારાજ આગળ ગૃહસ્થનું ઉદાહરણ આપે છે કે આ સંસારની વિશે કેટલીક સ્ત્રીઓ છે તેને ધણી મરી ગયો હોય તેને વાસે છાતી કૂટીને રોયા જ કરે છે, અને કેટલીક બાઈઓ છે તે પોતાના પરણ્યા ધણીનો ત્યાગ કરીને ભગવાનનું ભજન કરે છે. કેટલાક મૂર્ખ પુરુષ હોય છે તે પોતાની સ્ત્રી મરી ગઈ હોય તેને વાસે રોયા કરે છે અને બીજી સ્ત્રીને વાસ્તે હાય હોય કરતા ફરે છે. અને કેટલાક વૈરાગ્યવાન પુરુષ છે તે ઘરમાં પરણેલી સ્ત્રી હોય તેનો ત્યાગ કરીને પરમેશ્વરનું ભજન કરે છે. એવી રીતે સૌના ઈશક જુદી જુદી જાતના છે, અને અમારો તો એ જ ઈશક છે ને એ જ સિદ્ધાંત છે, તપે કરીને ભગવાનને રાજી કરવા, એક બીજું ભગવાનને સર્વ કરતા હરતા જાણવા, ત્રીજું અને સ્વામી સેવક ભાવે કરીને, ચોથું ભગવાનની ભક્તિ કરવી, અને કોઈ રીતે ભગવાનની ઉપાસનાનો ખંડન થવા દેવી નહીં, આ પાંચમું. માટે તમો પણ સર્વે આ અમારા વચનને પરમ સિદ્ધાંત કરી માનજો. ઇતિ વચનામુત્તમ કાર્યાણીનું 10મું થયું. તમો પણ સર્વે એટલે 10-12 મોટેરા સંતો હતા અને 5-6 હરિભક્તો હતા. મહારાજે બધાને વાત કરી, જેવો જેનો ઈચ્છક હોય એનાથી એ કામ થાય જ, કેમ ન થાય. એટલે કેટલું સરસ ઉદાહરણ આપ્યું
કે કેટલાક લગ્ન કર્યા હોય એને એની ઘરવાળી ધામમાં જતી રહે તે બીજે સ્ત્રીને માટે હાય હોય કરતા ફરે છે. રત્ના ભગતનું ઉદાહરણ, એ રત્ના ભગત તો ખાલી કેવા પૂરતું છે કે એ તો અક્ષરધામમાં જતા છતે દેહ સમાધિ કરીને 4 વાર પરણ્યા, પછી કેટલી ઊંચી સ્થિતિ હતી પણ પ્રતિલોમ નહોતું કર્યું. કેટલી ઊંચી સ્થિતિ હતી તોય, અને કેટલાક હોય જો કે દાદા ખાચરના 2 વાર લગ્ન થયા. ચાલો ગુણાતીતાન સ્વામી કીધું કે પર્વતભાઈ છે એમને દીકરા હતા, ગોરધનભાઈને દીકરા હતા, ઝીણા બાપુને દીકરો હતો, દાદા ખાચરને દીકરા હતા, બધાને દીકરા હતા. તે એ તો કે સ્વાભાવિક છે, સ્ત્રી ભેળે રહે દીકરા થાય જ કે, પણ એ એકે એમાં લેવાયા નહીં. સ્થિતિ તો જો હમણાં અમને સ્થિતિની મોકલી હતી, કોની ગોરધનભાઈની સ્થિતિ હતી ને, એ કેવી સ્થિતિ, મીઠું જમી જાય, કેવી જોરદાર સ્થિતિ. એમનો ઈશક હતો એવો કે મારે આવી રીતે ભગવાનને રાજી કરવા છે. તો જેનો જેવો ઈશક હોય એનાથી એક કામ જરૂર થાય એમ. આ રાજુભાઈનું મન તો દર વખતે એ જે એમનો ઈશક છે કે અહીંયા આવીને પહેલાં તો કહે છે કે દર મહિને 4 વાર આવતા. કે હું ગયો તો હમણાં ડ્રાઈવ કરીને આપણું મગજ ફાટી જાય, રસ્તામાં એમ થાય કે ગાડી સાઈડમાં જતી રહેશે ડ્રાઈવ કરતાં કરતાં. રાત્રે 1 વાગે જવાનું, 200 માઇલ જવાનું આવવાનું. ઈશક છે એટલે અવાય છે. એટલે જો એવો ઈશક હોય તો ભગવાનને અર્થે સર્વ ત્યાગ થાય, કુટુંબ ધન મહારાજે કીધું એ સર્વે થાય, જેવા જેવા નિયમો કયા છે ગૃહસ્થના એમાં આપણાથી જરૂર રહેવાય એમ. એટલે આપણે મહારાજને 46 વર્ષ 46 વર્ષે 5મો દીકરો. આપણે મિલુના કેવો, ઓહો 46 વર્ષે 5મો દીકરો. પછી ખબર પડી એમને સૂતક હતું. તો મારા જગતરાથી લોજપુર આવ્યા હતા, મારા લોજપુર આવ્યા હતા, જગતરાથી સૂતક હતું તોય ત્યાં ગયા. અને જે મૂર્તિ જોઈ તે જીવનભરે મૂર્તિ એ ગઈ નહીં એમને. એટલે મોટા ભગવાન બધા મુક્ત હતા. પણ એટલે આપણે એવી પ્રાર્થના કરીએ કે આપણા વડીલો છે બધા, સ્વામી કે આપણે બધા એમના વંશજ છીએ એવો કેફ રાખો. એમની પંક્તિમાં આપણે ભળીએ. ના હોય બીજાની વાત નથી, મારે તો મારું જોવાનું કે એમની પંક્તિમાં ભળીએ. મહારાજ કહે ને કે છેક અક્ષરધામ જવું છે હવે, કે અક્ષરધામની એ મુક્તોની પંક્તિમાં ભળવું, વચ્ચે ક્યાંય ઊભું રહેવું નહીં એમ. ઇતિ વચનામૃતમ કાર્યાણીનું 10મું થયું. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. સરસ વાત કરી. ભગવાનના ભક્તના પંચેન્દ્રના હાર શુદ્ધ રાખવા. જગતના જીવ, મોટા સ્વામી કીધું કે જગતના જીવ પણ પંચ વિષય ભોગવે છે અને ભગવાનના ભક્ત પણ પંચ વિષય ભોગવે છે. પણ ભગવાનના ભક્તના પંચ વિષય ભગવાન સંબંધી હોય. હાથથી માળા ફેરવાની, પગથી પ્રદક્ષિણા કરીએ, દર્શન કરીએ, ભગવાનના ધારેલ પ્રસાદ જેમ બધું કરીએ તો ભગવાન સંબંધી. હમણાં કીર્તના સત્સંગમાં પણ આવ્યું હતું કે ભાગવત ધર્મ અને વર્ણાશ્રમનો ધર્મ. તો જે આપણી ભગવાન સંબંધી આપણા બધા હોય તે ભાગવત ધર્મ કહેવાય ને એને જ એકાંતિક ફક્ત કહેવાય. આપણે એવી રીતે રહીશું તો કામ થઈ જશે. હવે આપણને મુકેશભાઈ આપણે એક ભજન કરાવશે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. પાના નંબર 241. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. જુઓ જુઓ સેલાજીનું છોગલિયું, 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 છોગલિયાને સી કહો વાત, સેલાજીનું છોગલિયું, છોગલિયાની સી કહું વાત, સેલાજીનું છોગલિયું, જુઓ જુઓ સેલાજીનું છોગલિયું, જુઓ જુઓ સેલાજીનું છોગલિયું, ઘણું શોભે છે સોનેરી પાગમાં, ઘણું શોભે છે સોનેરી પાગમાં, છોગલિયાની નવલી વાત, સેલાજીનું છોગલિયું, છોગલિયાની નવલી વાત, સેલાજીનું છોગલિયું, જુઓ જુઓ સેલાજીનું છોગલિયું, જુઓ જુઓ સેલાજીનું છોગલિયું,
ફર ફર કે છોગલિયું ફર 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 કે છોગલિયું જડ 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 કે તાર શિલાજનું છોગલિયું જળ 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 કે તાર શિલાજનું છોગલિયું જુઓ જુઓ શિલાજનું છોગલિયું જુઓ જુઓ શિલાજનું છોગલિયું ફૂલ તોરા ગુલાબી લટકે છે ફૂલ તોરા ગુલાબી લટકે છે ત્યાં ભ્રમર કરે છે ગુંજાર શિલાજનું છોગલિયું ત્યાં ભ્રમર કરે છે ગુંજાર શિલાજનું છોગલિયું જુઓ જુઓ શિલાજનું છોગલિયું જુઓ જુઓ શિલાજનું છોગલિયું માહી મોગા મળીને હીરા છે માહી મોગા મળીને હીરા છે રૂડી લટકે મોતીડાની લેર શિલાજનું છોગલિયું રૂડી લટકે મોતીડાની લેર શિલાજનું છોગલિયું જુઓ જુઓ શિલાજનું છોગલિયું જુઓ જુઓ શિલાજનું છોગલિયું છેલ છોગાડા છોગલા મેલીને છેલ છોગાડા છોગલા મેલીને પ્રભુ આવો અમારે ઘેર શિલાજનું છોગલિયું પ્રભુ આવો અમારે ઘેર શિલાજનું છોગલિયું જુઓ જુઓ શિલાજનું છોગલિયું જુઓ જુઓ શિલાજનું છોગલિયું ઝીણી ઝીણી રે બાત છે જામાની ઝીણી ઝીણી રે બાત છે જામાની જમણા કર મારે સમીર માલ શિલાજનું છોગલિયું જમણા કર મારે સમીર માલ શિલાજનું છોગલિયું જો જુઓ શિલાજનું છોગલિયું જુઓ જુઓ શિલાજનું છોગલિયું મળ્યા નારાયણ દાસનો નાથજી મળ્યા નારાયણ દાસનો નાથજી નિરખીને તઈ સુનિહાલ શિલાજનું છોગલિયું નિરખીને તઈ છું નિહાલ શિલાજનું છોગલિયું જુઓ જુઓ શિલાજનું છોગલિયું જુઓ જુઓ શિલાજનું છોગલિયું છોગલિયાને શ્રી કહો વાત શિલાજનું છોગલિયું છોગલિયાને શ્રી કહો વાત શિલાજનું છોગલિયું જુઓ જુઓ શિલાજનું છોગલિયું જુઓ જુઓ શિલાજનું છોગલિયું ઘનશ્યામ મહારાજની જય મતલબ ભક્તો જોવા જેવા ભગવાન કાં ભગવાનના સંત છે બીજે ક્યાંય જોવા જેવું છે નહીં. એક વાત યાદ આવી ગઈ. સ્વામીએ શેરી ઉપદેશમાં વાત કરી કે આંધળો માણસ હતો અને ગામમાંથી બહાર નીકળવું હતું. તે બે ત્રણ ગામમાં લોકો જતા છે ને પૂછ્યું કે મારા ગામમાંથી બહાર નીકળવું કઈ ન નીકળવું એમ. તો કે આ ફીતના દિવાલ છે ને હાથ આડે રાખેજો, એક જ દરવાજો ગામથી બહાર નીકળવાનો, એટલે દરવાજો આવી જશે તમે નીકળી જજો. અને કહેવાય છે કે આંધળો માણસ દિવાલ નડતો અડતો જાય છે અને સ્વામી કહે માણસનો હાથળ થઈ હતી કે છે એમ. અને કહે છે કે ઊભો રહીને ખંચોડ્યું હોત તો વાંધો ના આવત, પણ ઊભો રહે હાલતા હાલતા ખંચોડતો રહ્યો. અને કહેવાય છે કે દરવાજો જતો રહ્યો અને આગળ જઈને પૂછ્યું કે શું કીધું કે દરવાજો પાછળ જતો રહ્યો. તો કે હવે તો કે ફરતી આંટા મારો એમ સ્વામી કહેવા માગે છે કે મનુષ્ય દેહ મળ્યો અને જો હવે આમાં આપણે આપણો છેલ્લો જન્મ નહીં કરી કાઢીએ ભજન ભક્તિ કરી તો પાછું લક્ષ 84 ચાલુ રહેશે. તો આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવી અને આ પંચ વિષય જે છે શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ અને ગંધે દાદર જેવા છે, જો એને ખંચોળવા રહીશું તો આમાંથી બહાર નીકળાશે નહીં. તો આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવું. આપણે સ્વામીએ બધા શાસ્ત્રો લખ્યા છે ને કથા વાર્તા આપણે વિરોલ ભગત આપણને શ્રી G.M.S સ્વામીની વાતોના બધા શાસ્ત્રો લખ્યા છે એની થોડી કથા વાર્તા આપણને વિરોલ કરશે.
ઘનશ્યામ મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ હરે. ધ્યાની સ્વામી હરિશ્વરદાસની વાત ભાગ 2. આપણે બધાએ સાથે મળી આપણી જે કસર હોય તે ટાળવી. એક હોલાની વાત લખી છે. હોલો જાળમાં બંધાઈ ગયો તો બધા હોલા પ્રયત્ન કરે પણ ઝાડ ઉપડે નહીં. પણ એક ઘરડો વૃદ્ધ હોલો હતો, તેને કહ્યું, અરે ભાઈ, આમ તો ઝાડ ઉપડશે નહીં, તો હવે શું કરવું? બધા ભેળા મળીને બળ કરો. તે બધાએ સાથે મળીને બળ કર્યું તો આખી ઝાડ ઉપડી ગઈ. અને બીજો કોઈ સારા શેઠિયા લોકો હતા, તેમને કાંઠાથી ઝાડ કાપી નાખી. તેમ આ માયા તોડવી બહુ સહેલી નથી, કેમ કે અનાદિકાળથી આ જીવ માયામાં રખડતો આવ્યો છે. એટલે જ માયામાં ગોથા ખાધા કરે છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, માન એવા અનેક પ્રકારના માયાના વિકારો પેસી ગયા છે. તો એ આપણે ટાળવા છે. પણ એ ટળશે ક્યારે? તો પેલા હોલાએ જેમ એક સાથે બળ કર્યું તેમ આપણે બધા સાથે મળી સંતો હરિભક્તો એકબીજાના આવી જ્ઞાન ગોષ્ઠી કરી વાતો કરીને જોવું કે હજી મારામાં આ ખામી છે. તો આ ખામી કેમ ટળશે? તો અરસપરસ ભગવાનના મહિમાની, જ્ઞાનની, ધ્યાનની વાતો કરી અને એકબીજાને ઉપાય બતાવીએ તો ખામી ટળી જશે. આજે બસ આ બધું તપ કરવાનું આવેલું. હવે તપ કરવું કેટલું અઘરું કામ છે. તો સ્વામીએ શું કીધું કે બધા હળી મળીને આ રીતે વાતો કરશો, સત્સંગ કરશો. જો પેલું હોલા હોલી જેમ ફસાઈ ગયેલા હતા એમાં ઝાડમાં, પણ બધાએ બળ સાથે કર્યું તો પાર થઈ ગયો. એમ આપણને સ્વામીએ આવી રીતે સત્સંગમાં ભેગા કરી દીધા છે. અને જો મળીને આપણે જે કસર આપણી પહેલાં તો ઓળખવી પડે કે આપણામાં કઈ કસર છે, અને આવી વાતો થાય સત્સંગમાં, અને એ વાતોમાંથી આપણને લેવાનું કે એમાંથી મારું કઈ વાતમાં ખામી છે, કેમ ટળશે, અને આપણે કરીએ ઉપાય તો એ ખામી ટળી જાય. મહારાજ કહે કે ત્યાગી કે ગૃહસ્થનો કંઈ મેળ નથી, કે નાના મોટાનો પણ મેળ નથી. એવું નથી. મોટા સંતોએ એમ લખ્યું છે કે જેની સમજણ મોટી એ મોટો. ત્યાગી હોય પણ જેની સમજણ ઓછી હોય. કે એક અમારા સંત હતા, તે 80 વર્ષના હતા. તે છોકરાઓની મસ્કરી કર્યા કરે, કંઈ સમજણ નહીં. તો એ શું કે સ્વભાવ એવો હતો. એક સંત 25 વર્ષના હતા, પણ મહારાજના જ્ઞાનની, ધ્યાનની, ભજનની વાતો કરતા, અને પોતે પણ એવી સ્થિતિમાં વર્તતા હતા. તો નાના હતા તો પણ એ મોટા કહેવાયા. ગૃહસ્થ હોય, કોઈ સારા ધર્મ નિયમ પાલન કરીને ભક્તિ કરતા હોય, તો એને પણ મહારાજ કહે કે મોટો કહેવાય. તો આપણે બધાએ સાથે ભેળા મળીને આવી રીતે જ્ઞાન ગોષ્ઠી કરવી, અને આપણી કંઈ ખામી હોય તે ટાળીને આ જન્મે દેહને અંતે ભગવાનની સેવામાં રહી જવાય. તો જાણે આપનો આ જન્મનો ફેરો સફળ થયો કહેવાય. અને એ કામ કરવાના માટે જ આપણે બધા ભેળા થયા છીએ. આપણે બીજું કંઈ કામ છે નહીં. કેટલા ફિલ્મો જોવા જાય, તાઇફો જોવા જાય, આપણે એવું કંઈ છે નહીં. ભેળા શું કામ થઈએ છીએ? કે આ રીતે ભગવાનની ભક્તિ ભજન કરી આપણી જે ખામી હોય એ ટાળી જાય, અને દેહને અંતે અક્ષરધામમાં રહી જવાય. તો આપણે જાણે આપણો આ ફેરો સફળ થયો કહેવાય. માટે બધાએ ખટકો રાખીને ભજન કરવું. બીજું, ભગવાન તો બહુ મોંઘા છે. બહુ મોંઘા છો ઘનશ્યામ, ના આવે કોઈ જોડમાં. આ ભગવાન તો બહુ મોંઘા છે. ઋષિમુનિઓ ધ્યાન કરીને થાકી ગયા. સતયુગમાં ઋષિમુનિઓની વાત કરી છે તો ચૌવન ઋષિ 96,000 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરી. શોભરી ઋષિએ પાણીમાં બેસીને 60,000 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરી, તો પણ એને આ દયાળુ ભગવાન મળ્યા નહોતા. આપણા તો સૌના મોટા ભાગ્ય છે કે આપણે ઘેર બેઠા આવા ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણની ઓળખાણ થઈ ગઈ છે. તો આપણે બધાએ શું કરવાનું છે કે આ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો દ્રઢ આસ્થો રાખો. આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે એ આપણા ઈષ્ટદેવ છે. એને વિશે પતિવ્રતાની ટેક રાખવી, અને એમની
આજ્ઞા છે જે ભગવાને ત્યાગી ગૃહસ્થને જે પ્રમાણે શિક્ષાપત્રીમાં આજ્ઞા કરી છે તે પ્રમાણે આપણે વર્તીએ તો દેહ છતાં પણ ભગવાન પોતાના ભક્તજનને અન્ન વસ્ત્ર કે આબરૂ એ કરીને રક્ષા કરે છે ને દેહને અંતે ભગવાન જરૂર પોતાના અક્ષરધામમાં તેડી જાય છે. તો આપણે બધાએ ભગવાનનો આશરો રાખો અને ભગવાનની ભક્તિ ભજન સત્સંગ સાચે ભાવે કરી લેશું તો થોડા સમયમાં કામ થઈ જશે. આગળ સતયુગમાં લાખ વર્ષની આયુષ્ય હતી પણ આપણે ભગવાનની ભક્તિ બરાબર કરી નહીં હોય એટલે આપણો મોક્ષ થયો નથી. આજ તો થોડા સમયમાં આપણે સાચવીને ભગવાનની ભક્તિ કરશું તો અક્ષરધામમાં રહેલું અપાર દિવ્ય સુખ આપણને મળશે. સારંગપુરના પહેલા વચનમાં લખ્યું છે, આંખનું એક મટકું ભરીએ એટલી વાર પણ જો ભગવાનનું સુખ લીધું હોય તો એમ થાય કે મેં લાખો વર્ષ સુધી લીધું. તો આપણે સુખમાં જો દ્રષ્ટિ પહોંચી જાય તો આપણે 1 મિનિટ પણ ભગવાનને ભૂલીએ નહીં. તો આપણે બધાએ એ સુખની દ્રષ્ટિ પહોંચાડવી અને લોકના ક્ષણિક અને માઇક જે સ્ત્રી ધન આદિક વસ્તુમાંથી ધીમે ધીમે મોં ટાળી અને ભગવાનની મૂર્તિમાં હેત કરવું. કેટલું સ્વામી સરસ સીધી ભાષામાં આપણને સમજાવે છે કે આપણે બધા ભજન ભક્તિ કરવા ભેગા થયા છે તો બધા સાથે મળી જો ભજન ભક્તિ કરીશું તો આવા કળિયુગમાં પણ આપણું કલ્યાણ થઈ જાય. કેમ કે સતયુગમાં તો કેટલા વર્ષો સુધી આપણે જીવ્યા અને કેટલા ઋષિઓએ તપ કર્યા પણ આપણને આવા જે પુરુષોત્તમ નારાયણની ઓળખાણ થઈ છે. એ લોકોને તો એ પુરુષોત્તમ નારાયણની ઓળખાણે થઈ નથી આટલું બધું તપ કર્યા પછી પણ. જો આપણે પણ આવો યોગ મળ્યો છે તો આપણને પણ જરૂર આ રીતે ભેળા મળીને જો આપણે કસર ટાળીએ તો કામ થઈ જાય. ગઢડા પ્રથમના 32મા વચનમાં વિવેચન. પ્રથમ પ્રકરણના 32ના વચનમાં પણ મહારાજે આપણને સૌને વાત કરી હતી કે પંચ વિષય તો જગતના જીવને પણ છે અને ભગવાનના ભક્તને પણ છે. શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ તો જગતના જીવોએ ગૃહસ્થની રીતે પંચ વિષય ભોગવે છે. અને જો આપણે ભગવાનના ભક્ત ભગવાન સંબંધી પંચ વિષય ભોગવીએ તો આપણે ભક્ત બરાબર થયા કહેવાઈએ. જો એવી રીતે ના થાય તો કોઈએ ના થાય હોઈએ અને જગતના જીવો જેમ પંચ વિષય ભોગવે છે એ રીતે આપણે પણ એમાં લોલુપ થઈ જઈએ તો આપણી ભક્તપણાની કાચપ કહેવાય. તો આપણે ખ્યાલ રાખી મહારાજે આપણને જે આજ્ઞા કરી છે એ પ્રમાણે આપણે વર્તશું તો આપણે જરૂર સુખ્યા થશું. બીજું દર્શન આપ્યું કે ભગવાનના ભક્તે કથા વાર્તા રૂપી ચારો કરી ભગવાનની મૂર્તિરૂપી માળા અથવા ખિલ્લામાં વિરામ કરો છો કે કેમ. પક્ષીઓનું અને જાનવરનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું. પારેવા ચકલા આદિ બધા પક્ષીઓ કહેવાય એ દિવસના ચારો કરવા જાય છે પણ સાંજે આવીને પોતાના માળામાં વિરામ કરે. પશુઓનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું. ગાયો ભેંસું આદિ તેઓ દિવસના ચારવા જાય પણ સાંજે પોતાને ખીલે આવીને વિરામ કરે. તો એમાં પણ મહારાજે આપણને કહ્યું કે તમે આવી રીતે કથા વાર્તારૂપી ચારો કરી ભગવાનની મૂર્તિરૂપી માળો તથા ખીલો રહો છો કે કેમ. તો આ સંત હોય તેને સત્સંગ સંબંધી કે ભગવાન સંબંધી ભગવાન મંદિર સંબંધી પ્રવૃત્તિ કરવાની મહારાજે આજ્ઞા કરી છે તે પ્રમાણે કરવી જોઈએ અને પ્રવૃત્તિ કરતાં કરતાં ભગવાનની મૂર્તિનું સ્મરણ કરવું. તેમજ ગૃહસ્થ લોકો હોય તેમણે પણ વ્યવહારિક કાર્ય કરવા જોઈએ. વ્યવહારિક કાર્ય કરતાં પણ સાથે ભગવાનની મૂર્તિનું સ્મરણ કરવું. અને સંતો કહેતા સવાર સાંજ ભગવાનના ભક્તોને તો અખંડ સ્મૃતિ રાખવી જોઈએ. છતાં પણ કદાચ વ્યવહારિક કાર્યના વિશે પ્રવૃત્તિ રહેતી હોય તો સૂતી વખતે અને ઉઠતી વખતે ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવું. તો એ ધ્યાને કરીને કારણ શરીરની વાસના ટળે છે. આમ મહારાજે દ્રષ્ટાંત સારું આપ્યું છે કે માળો અને ખીલો એટલે કે ભક્તજનોને પૂછે કે માળો અને ખીલો કોને કહેવાય. તો એમ છે કે માળો અને ખીલો તો એક જ કહેવાય પણ મોટા સંતો દ્રષ્ટાંત આપતા કે માળો અને ખીલો માળામાં પક્ષી હોય તે માળાની અંદર રહે બહાર દેખાય નહીં. તેમ આ 3 દેહની ભાવના ટાળી પ્રતિલોમ વૃત્તિ વળી કરીને ભગવાનની મૂર્તિના અંતરમાં ધારે તે માળામાં વિરામ કર્યો કહેવાય. અને ખીલો જેમ પશુ હોય ગાયો ભેંસો બળદ આદિ ખીલે બંધાય છે એ ખીલે વિરામ કરે તો એ કે બહાર દેખાય છે.
એ બહાર મૂર્તિનું ધ્યાન કરે, બહાર મૂર્તિનું ધ્યાન કરવાથી મૂર્તિ દેખાય અને આનંદ પણ આવે. પણ જે કાર્યારીના 12મા વચનમાં કહ્યું છે, કારણ શરીરની વાસના ભગવાનની મૂર્તિનું અંતર ધ્યાન કરવાથી ટળે છે. તો આપણે પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ભક્ત થયા છીએ, તો આ રીતે ભગવાનનો મહિમા સમજી કથા વાર્તા ધ્યાન ભજન કરી અંતરમાં ભગવાનની મૂર્તિ ધારવી. સૂઈએ તથા ઉઠીએ ત્યારે દરરોજ ભગવાનનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. મહારાજે આમ કહ્યું કે રજોગુણ તમોગુણ વર્તતા હોય તે વખતે ધ્યાન કરવું નહીં, કેમ કે આ જીવનો સ્વભાવ એવો છે, અનાદિકાળનો જીવ માયામાં અટવાયો છે. એટલે આપણે ક્યારે રજોગુણ તમોગુણનો વેગ વર્ત્યા કરે, રજોગુણ હોય ત્યારે સંકલ્પ થયા જ કરે. કેટલા હરિભક્તો કહે, સ્વામી અમારે તો સંકલ્પ જ થયા જ કરે છે, પણ દિવસના ના થાય, પણ જ્યારે ધ્યાન ભજન કરીએ છીએ ત્યારે થાય છે. તો એ ધ્યાન ભજન કરે છે કે માનસી કરે ત્યારે સંકલ્પો થાય અને દિવસમાં નથી થતા, એમ નહીં. એ સંકલ્પ તો થયા જ કરતા હોય છે, પણ આપણે ઓળખીએ નહીં. તમોગુણ એટલે કે આપણે શૂન્ય વર્તતા કરે. કોઈક આપણને કંઈ કહ્યું ના હોય, કોઈ દુઃખે ના હોય, છતાં આવી રીતે ગુણ કાર્ય વર્તતું હોય તો તે વખતે આપણા અંતરમાં શાંતિ ના આવે. મહારાજે આમાં એમ કહ્યું કે જ્યારે સત્વગુણ વર્તતો હોય ત્યારે ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવું. આપણે બધા ભગવાનના ભક્તો થયા છીએ, તો આ રીતે ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન ભજન કથા વાર્તા કીર્તન કરી આ લોકના રાગ માત્ર નિર્મૂળ કરી દેહને અંતે અક્ષરધામમાં આપણે ભગવાનની સેવામાં રહી જવાય, તો આપણનો આ ફેરો સફળ થયો કહેવાય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ લખ્યું, કરોડો કામ કર્યા, કરોડો રૂપિયા કમાયા, ભાઈ ભાઈ કહેવાના, શેઠ કહેવાના, સ્વામી કહેવાના, પણ જો મોક્ષ લાયક ના થયા તો બધું વ્યર્થ કહેવાય. આપણે દરેકે આળસ પ્રમાદ મોહનો ત્યાગ કરી દિન પ્રત્યે ભગવાનની મૂર્તિમાં હેત થાય અને દેહને અંતે આપણે ભગવાનની સેવામાં અક્ષરધામમાં રહેવાઈ જવાય, તો જ આપણે આ મનુષ્ય જન્મનો ફેરો સફળ થયો કહેવાય. માટે આપણે દરેકે કાળજી રાખીને ભજન કરવું. આપણે સ્વામીએ ખૂબ ખૂબ વાતો કરી, એને આપણે વિચારી દ્રષ્ટાંત આપ્યા ખાસા અને ધ્યાન કરવાનું કહ્યું, તો આપણે શરૂઆત કરીએ તો આપણું કારણ શરીર પણ બળી જાય અને આપણને ભગવાનની ભજનમાં પણ ખૂબ ખૂબ આનંદ થયા કરે. તો એ પ્રમાણે આપણે કસર ટાળવી, આ વાતોનું મનન નિધિધ્યાસ અને સાક્ષાત્કાર કરી લેવો. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. જય સ્વામી. સ્વામીએ સરસ સાવ સહેલી ભાષામાં સરળ ભાષામાં આ બધી પુસ્તકો લખ્યા છે. સ્વભાગ 1, 2, 3, 4 શ્રી બધા ઉદ્દેશામૃત અને ધ્યાન પ્રકાશ. અને ગમે તેવો જીવ હોય એને સમજણ પડી કે સ્વામી શું કહેવા માગે છે, કહે છે તો આપણે રીતે કરી રહીશું તો વાંધો નહીં આવે. મહારાજે પંચાળા સારંગપુરના પહેલા વચનમાં વાત કરી કે જીતમ જગત કેનો હિ મનોહિ એના, જેણે પોતાનું મન જીત્યું એને જગત જીત્યું. અને મનને જીતવા માટે એને નવધા ભક્તિમાં ગૂંચવી મેળવું વાલા ભક્તો. કારણ કે મન છે ને માકડા જેવું છે, વિના પ્રયોજન ચાળા કર્યા કરે. પણ આપણે જો એને શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદસેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્ય સખ્યમાત અને નિવેદનમ, જો નવધા ભક્તિમાં આપણે મનને ગૂંચ મેળશું તો મોટા સ્વામી શું કે દેહ છતાં દુઃખી નહીં અને તને છૂટે તે જંબાળ. તો આપણે એવી રીતે કરશું. એક વાત યાદ આવી ગઈ કે એક આંધળો માણસ હતો ને ભીખ માગવા ગયો છે, મોટા શેઠે એને હીરો આપ્યો અને કે લે કે વટાઈને ખાજે. ઘેર જઈને બીજે ત્યાં જઈને વાટ્યો, પણ અહીંયા સ્વાદ આવ્યો ને વાટી કાઢ્યો ને ખાધો ને થૂકી કાઢ્યો, ફરતી માગવા ગયો. તો કહે કે કાલ આપ્યો તો ને, તો કે તમે કીધું વટાઈને ખાજે. મૂર્ખે વટાય નહીં બનાવીને એનામાં આપણને આવો મનુષ્ય દેહ મળ્યો અને આપણે ભગવાન ભજવા માટે આપ્યો છે, અને આપણે પછી પંચવીસમાં કોઈ કાઢીએ તો આપણે એના જેવા મૂર્ખા કહેવાઈએ. એની બે વાલા ભક્તો ભરતભાઈ આપણે પૂજન કરાવશે. હવે હરિકૃષ્ણ મહારાજની ઘનશ્યામ મહારાજ પંચ વર્તમાન વટન તો મહારાજ કહે છે એને વિમુખ જાણો. 381 પેજ નંબર 381. 381.
સજની ટાણું આવ્યું રે ભવજળ તરવાનું. 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 મોગો મનુષ્યનો વારો ભવ સાગરનો વારો ડાયા દિલમાં વિચારો સત્સંગ કીજીએ. મોગો મનુષ્યનો વારો ભવ સાગરનો વારો ડાયા દિલમાં વિચારો સત્સંગ કીજીએ. સજની ટાણું આવ્યું રે ભવજળ તરવાનું. સજની ટાણું આવ્યું રે ભવજળ તરવાનું. સજની આરે ચોગડિયું અમૃત લાભનું. 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 ફરી નહીં મળે એવો વિજના જબકારા જેવું મોતી પરોવી લેવું સત્સંગ કીજીએ. ફરી નહીં મળે એવું વિજના જબકારા જેવું મોતી પરોવી લેવું સત્સંગ કીજીએ. સજની ટાણું આવ્યું રે ભવજળ તરવાનું. સજની ટાણું આવ્યું રે ભવજળ તરવાનું. સજની સંત કહે તે સાચું માનીએ. 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 ઘાટ વાળી નવ છૂટે નિયમ નિશ્ચય ન તૂટે સંસાર ચોને રે ફૂટે સજતન કીજીએ. ઘાટ વાળી નવ છૂટે નિયમ નિશ્ચય ન તૂટે સંસાર સોને રે ફૂટે સત્સંગ કીજીએ. સજની ટાણું આવ્યું રે ભવજળ તરવાનું. સજની ટાણું આવ્યું રે ભવજળ તરવાનું. સાચા સાધુ પુરુષની સેવા કીજીએ. 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 પાપ પૂર્વના બળવા બ્રહ્મ પૂર્વમાં તે બળવા સ્વામી નારાયણ મળવા સત્સંગ કીજીએ. પાપ પૂર્વના બળવા બ્રહ્મ પૂર્વમાં તે બળવા સ્વામી નારાયણ મળવા સત્સંગ કીજીએ. પાપ પૂર્વના બળવા બ્રહ્મ પૂર્વમાં તે બળવા સ્વામી નારાયણ મળવા સત્સંગ કીજીએ. પાપ પૂર્વના બળવા બ્રહ્મ પૂર્વમાં તે બળવા સ્વામી નારાયણ મળવા સત્સંગ કીજીએ. સજની ટાણું આવ્યું રે ભવજળ તરવાનું. સજની ટાણું આવ્યું રે ભવજળ તરવાનું. સજની શિરને સાટે રે હરિને સેવીએ. સજની શિરને સાટે રે હરિને સેવીએ. સજની શિરને સાટે તે હરિને સેવીએ. સજની શિરને સાટે રે હરિને સેવીએ. પાછા પગલા ન ભરીએ સંસાર પાર ઉતરીએ નારાયણ દાસ કે ઠરીએ સત્સંગ કીજીએ. પાછા પગલા ન ભરીએ સંસાર પાર ઉતરીએ નારાયણ દાસ કે ઠરીએ સત્સંગ કીજીએ. સજની ટાણું આવ્યું રે ભવજળ તરવાનું. 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 હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય. મહારાજની જય. સજની ટાણું આવ્યું રે ભવજળ તરવાનું. મોટા સ્વામી કે પછી નહીં મળે લઈ લે લાભ.
મૂરખ, પછી નહીં મળે મોતી સરીખો કણ, ઘંટીમાં કાં દળે. કહે છે કે એક ઓલો ગરીબ ભિખારી હતો અને મોટા શેઠ હતા. એ 69ના કાળમાં બધું બધાને આપતા હતા, જમવાનું હાલતા હતા. તે રાખ મોડો પહોંચ્યો અને કહેતો હતો કે મને આપો કંઈક એમ. તો કે હવે તો પૂરું થઈ ગયું, 6 વાગે બંધ થઈ જાય છે મને. અને એમાં થોડીક લગઝગ થતી હતી એટલે શેઠ બહાર આવ્યા અને કે શું થયું કે છે એમ. તો કે રાખ અત્યારે આવ્યો કે અન્નક્ષેત્ર બંધ થઈ ગયું, હવે કેમનું કરવું? તો કે આપી દો ને કે શું વાંધો નહીં કે બધું પૂરું થઈ ગયું. પછી શેઠે કીધું કે રાખ એમ કર, કાલ સવારે વહેલો આવજે કે છે એમ, તારા મારા ખજાનામાં જે જોઈએ તું લઈ જજે એમ. એને કહેવાય છે કે આખી રાત એના સપનામાં આખી રાત સૂઈ ના શક્યો અને બીજે દિવસે સવારમાં વહેલો પહોંચી ગયો. અને શેઠે કીધું કે આજથી સવારથી સાંજ સુધી તારે જેટલું મારામાંથી જેટલું તું લઈ જજે એમ, અને બધું તારું એમ. તે પહેલાં રૂમમાં જાય ત્યાં કે ભાઈ રૂપિયા હોય છે ભરવા જ માણસે. બીજા રૂમમાં જાય ત્યાં કે સોના ચાંદીના દાગીના હોય છે તો રૂપિયા પડીને ભરવા જાય છે. એમ કરતાં કરતાં કે છેલ્લા રૂમમાં કહે છે કે એસીવાળો રૂમ હશે ને હીંડોળા ખાટ તો કે હુઈ ઘડીક વાર આરામ કરું પછી ભર લઉં એમ. પછી હીંડોળા કાટમાં આરામ કરવા બેસી ગયો અને એમાં ને એમાં આંખ બંધ થઈ જઈ અને 6 વાગી ગયા. અને શેઠનો નોકર આવીને જગાડ્યો કે ઉઠ. ત્યાં કહે છે લે કે હવે કે થોડું ભૂલ્યા દો ને કહે છે. ત્યાં કે યોર ટર્ન ઇઝ ઓવર કે છે, તને 6 વાગ્યાનો ટાઈમ હતો ને ત્યાં કંઈ લીધું નહીં એમ, તો હવે કાઢી મૂકે એમ. એમાં આપણને મનુષ્ય દેહ ભગવાન ભજવા માટે આપ્યો. અને પછી જો આપણે ભજન ભક્તિ ના કરીએ તો મહારાજે પછી પ્રથમના 10માં શું કીધું? કૃતજ્ઞ કીધો. પછી ફરીથી મનુષ્ય દેહ મળે નહીં. એટલે કહે છે ને કે એટલે ભગવાન ભજી લેવા, નહીંતર પછી આની જેમ આપણે થાય એ ખાસ યાદ રાખવું. ભજન આપણે થાળ આવી ગયો છે. હા, મેં જોયું કશું છે નહીં એ તો આઈ ભરાણા ભાઈ, આઈ ભરાણા. હા એટલે હા, સ્મિતાબેનની બર્થડે હતી ને, સ્મિતાબેનની બર્થડે હતી. કિરીટભાઈની બર્થડે આવે છે. સ્વામી કહે છે કે બીજા કોઈનું કશું નહીં આ બાજુ દાદા આજના સમયના સ્પોન્સર દાદાના બા છે. કિરીટભાઈની સ્મિતાબેનની બર્થડે હતી. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ ખૂબ ભજન ભક્તિ બધા કરે. તને મને ધને ખૂબ સુખ્યા છે બધું, તને મને ધન ભગવાનના ભક્તનું બધું ભગવાન બધું હોય. તો પ્રાર્થના કરીને એનિવર્સરી પણ છે એટલે એ બધા ખૂબ થઈ ગયું. બધા ખૂબ સુખી થાય, ખૂબ ભજન ભક્તિ કરે એ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે. હવે તને સ્વામીએ કીધું તું એ પ્રમાણે કરી લેવાનું, થઈ જશે ભગવાન પ્રાર્થના. બીજું સરસ સારું ઘર મળી જશે. રાજુભાઈ અહીં મૂવ થાય છે તેને સારું ઘર મળી જાય અને ખૂબ સત્સંગમાં એટલે 4 કલાક ડ્રાઈવ ના કરવું પડે. અને 2 મિનિટ તે વોકિંગ ડિસ્ટન્સ. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ ખૂબ સુખી થાય. કાંઈ ખૂબ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ ખૂબ એ સુખી થાય અને અહીંયા સટ આવી જાય. ભગવાનના ચરણો પ્રાર્થના સાથે પ્રાર્થના ધૂન કરીએ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ઘનશ્યામ મહારાજની જેમ હરિવર મારે હાથ જમાડું હરિવર મારે હાથ જમાડું સુંદર લાડુ સાકરિયા તમે જમો જમો ને મરઠા કરિયા તમે જમો જમો ને મારા ધારિયા તમે તમે જમો જમો ને મારા ઠાકરિયા હો હરિવર મારે હરિવર મારે હાથ જમાડું હરિવર મારે હાથ જમાડું હરિવર મારે હાથ જમાડું હરિવર મારે હાથ જમાડું સુંદર લાડુ સાકરિયા તમે જમો જમો ને મરઠા કરિયા તમે જમો જમો ને મારા ઠાકરિયા હો પેંડા બરફી ખાજા જલેબી પેંડા બરફી ખાજા જલેબી મરકી ને સુભ में घेवरिया मरकी में सुमने घेवरिया શિરો પૂરી
दिवंग जमो कान केसरिया तमे जमो जमो ने मरठा करिया तमे जमो जमो ने मरठा करिया हो तमे जमो जमो ने मरठा करिया तमे जमो जमो ने मरठा भजिया बड़ा तया से पापड़ भजिया बड़ा तया से पापड़ मीठू जीरूना खीन मरिया मीठू जीरूना खीन मरिया सात पाक सुंदर वर जमजो सात पाक सुंदर भर जमजो राय तड़ा सुंदर दे करिया तब जमो जमो ने मरठा करिया तमे जमो जमो ने मरठा करिया तमे जमो जमो ने मरठा करिया तमे जमो जमो ने मरठा करिया मोरन भातयनु कमया मोरन भातयनु कम दूध साकर जमो गिर भरिया दूध साकर जमो गिर भरिया बधते प्रेमा बधते प्रेमा नंदन आतो बधते प्रेमा नंदन आपो भरमत वर हो भरमत वर हो भरमत वर रंगना भरिया तमे जमो जमो ने मरठा करिया 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 हो हरिवर मारे हरिवर मारे हाथ जमायो हरिवर मारे हाथ जमायो सुंदर लाडू सा करिया तमे जमो जमो ने मरठा करिया
चढ़ू करो लाऊं जड़ जारी रे, चढ़ू करो लाऊं जड़ जारी रे, इलायची लविंग सुपारी रे, इलायची लविंग सुपारी रे, पान बीड़ी बनावी सारी रे, जमुन थाल जीवन जमवारी रे, पान बीड़ी बनावी सारी रे, जमुन थाल जीवन जमवारी रे, मुखवास मन गमता नहीं रे, मुखवास मन गमता नहीं रे, प्रसादी धार बनी दई रे, प्रसादी धार बनी दई रे, भूमानंद कमराजी थैने रे, जमुन थार जीवन जमवारी, भूमानंद कमराजी थैने रे, जमुन थार जीवन जमवारी रे, जमुन थार जीवन जमवारी रे, जमुन थार जीवन जमवारी रे, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन के, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, बीड़ी पानन की मन भावन की, बीड़ी पावन की मन भावन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, का तो चुनो वाली लविंग सुपारी, का तो चुनो वाली लविंग सुपारी, एलची मंगाओ मुल्तानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, एक बीड़ी मोर सासु ननंद की, एक बीड़ी मोर सासु ननंद की, दूसरी बीड़ी मोरे लालन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, आओ श्री कृष्ण हरि पाठ बेसाड़ो, आओ श्री कृष्ण हरि पाठ बेसाड़ो, पाजी खेलाओ सारी रे नन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, प्रेमानंद कहे आप प्रसादी, प्रेमानंद कहे आप प्रसादी, आप प्रसादी हमने आप प्रसादी, आप प्रसादी हमने आप प्रसादी, प्रेमानंद कहे आप प्रसादी, प्रेमानंद कहे आप प्रसादी, लियर चतुर्दासन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की। स्वामी नारायण स्वामी नारायण, 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण,
स्वामी नारायण 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 घनश्याम महाराज जय जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तमारा वांगु कर जोड़ी प्रभु वांगु कर जोड़ी चरणे शीश धराती चरणे शीश धराती दुख नाथा तोरी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नारायण नर भागा तिज गुर तनुधारी प्रभु तिज गुर तनुधारी पामर पति दौदार्य पामर पति दौदार्य जगने पर नारी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी कमलीला करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी अड़सठ तीरथ चरणे अड़सठ तीरथ चरणे कोटि गया काशी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रगतनु जे दर्शन करशे प्रभु जे दर्शन करशे काल कर्म की जोड़ी काल कर्म की जोड़ी कुटुंब सहित करशे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी आया शरद करुणानिधि करुणा गौरी वाले करुणा कोटि मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी श्री प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु बलवंत बहुनामी
कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद हरे राम गोविंद जय जय गोविंद नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद जय 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 वासुदेव गोविंद जय 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 वासुदेव गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद वचन जय राधे गोविंद माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद आनंद कंद जय माधव मुकुंद स्वामीनारायण 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 સાષ્ટાંગનાથ તમને કરો પ્રણામ અજ્ઞાન પાસ કરુણા કરી કાપી નાખો દિશે પ્રભુ તવ પદે મમ વૃત્તિ રાખો ભક્તોનું પાલન કરો સાષ્ટાંગનાથ તમને કરું પ્રણામ જે ઉત્પત્તિ તથા સ્થિતિ લય કરે વેદોસ્ત તે ઉચ્ચરે જેના રોમ છે ત્રમાણુ સમા બ્રહ્માંડ કો माया काल रवेश से सुरगण आज्ञान लोपेक्ष एवा अक्षरधाम नाधिपति से स्वामी नारायण आवी अक्षरधाम देव निमा दे देदारित आप्या सुकय पार भक्त जनने दिल दरे ने दया ईदा चारु चरित्र गान करवा जेणे करुणा कर मुंडो मंगल मूर्ति उर्धरे सर्वोपरि जन्म्या कौशल देश वेश बटुकनो लय तीर्थ माही करे रामानंद मळ्या सुधर्म चलव्यो जगनारी मोटा करे मोटा धाम रच्या रे आगडपुरे दे देश गादी करे अंतर ध्यान तया विलास गणे संशय पुमा उच्चरी तमेव माता च पिता तमेव बंधु तमेव विद्या द्रविणां तमेव सर्वां मम देव निजासितानां सकलान्ति हन्ता सधर्म भक्तेरवनामिता दाता सुतानां मनसे चितानां तनोतु कृष्णो अखिल मंगलम् वाचा मनसे देवा बुद्ध्यात्मना वा करोमि अद्य सकलां परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। स्वामी महाराज की जय, घनश्याम महाराज की जय, हरि कृष्ण महाराज की जय, श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, श्री नारायण देव की जय, श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय, श्री राधा कृष्ण देव की विघ्न विनायक देव की जय, श्री कष्ट भंजन देव की सोने की छड़ी गीत की बसा शरीर के जामा मोती की माला
કાને સુંદર માથે મુગટ હાલે પીવર તમે તમાતી કે ગાયે બાજુબન કરે કોચકડા હાથમાં રૂમાલ હરે હેમના હાથ તેરે કંદોરો કાને ઘડિયાળ પગમાં ચાંદે દસ્યા કરે એવા તો ભાવનાની બધી સર્વની સર્વ પ્રકારતા સર્વ કારણ કારણ સર્વ અવતાર અવતાર શ્રી રાજા શ્રી રાજા મહારાજ વિશેષતા મહારાજ જય બ્રહ્મા જય બ્રહ્મા જય શ્યામ.